Welcome, Mr. Hirvik. Sir, Yes. it's been a long time. Yes, a long Uh, time. How are you? yes. Totally fine. Hope you're also fine. Oh, fully charged, fully charged. With good sip. Great to meet you again on the Zoom meeting. Thank you so much, sir. Okay. Shall we start? See, almost in the end of the session, we have one presentation by Mr. Maru Arsi. He has Okay. prepared one dish today morning. So in the Oh, last, we'll wow. display that. Okay. Okay. We want more people in the group so that they can all see. They can benefit with that view. Okay. 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 We'll wait for the 225 till 225. No, I think we can because now 25 persons have come. We'll go ahead. Okay. Shall I start then? Yes, sir. Yes, Please sir. We'll go ahead, start, sir. Mr. We'll start. No. Yes. Good RCM, Vadakkam. My name is Rick Soni, and today's topic we are going to take is the good sip. Wow. और गुड सिप की अगर बात करी जाए, सर यू वांट मी टेक अनदर टॉपिक और गुड सिप वुड बी ग्रेट. Good sip, we recently did it. So, Okay. Good sip is no, very great, my dear Naren. no, Why? Because okay. this is Go ahead. this is the time. This is the season, no? Good sip season. This one is Yes, cold drinks yes. and the good sip. I know. Most of Okay, people Mr. they We can go ahead with good sip. Oh, thank you. So गुड सिप की अगर बात करी जाए तो गुड सिप एक ऐसा प्रोडक्ट आता है आपके बीच में जिसमें जो पुराने जमाने में हम जो चीजें इस्तेमाल करते थे उसको मॉडर्न तरीके में इस्तेमाल करने के लिए जितनी भी चीजें हैं उनका आपके बीच में एक सब्स्टिट्यूट आता है कि कैसे हम उनको इस्तेमाल कर सकते हैं. अगर मैं बात करता हूं आपको पुराने जमाने में, तो पुराने जमाने में हम एलोवेरा, लौंग ये सब इस्तेमाल करते थे. If we talk about the ingredients of the good soup, that is aloe vera, amla, clove, lemon, black pepper, ginger, basil, mint leaf. Basil is like we holy basil. We get worship from the basil. तुलसी की हम पूजा करते हैं और आयुर्वेद में उसके अनेक फायदे हैं. वो भी इसके अंदर एलोवेरा का आपने अपने घर पर प्लांट लगा रखा होगा, वो भी इसके अंदर है, उसके अनेक फायदे हैं. आंवला, वो भी इसके अंदर है, उसके अनेक फायदे हैं. तो गुडसिप के अंदर इतनी पावरफुल चीजें हैं और इसे हम कभी भी यूज कर सकते हैं. ऑल सीजन ड्रिंक है, समर में भी विंटर में भी. समर में अगर मैं बात करता हूं तो ठंडे पानी में, और अगर यही बात करी जाए विंटर में तो आप गर्म पानी में. आपकी जैसी इच्छा हो वैसे आप गुडसिप को बना सकते हो. और सबके अंदर अगर आप इंग्रेडिएंट्स देखेंगे तो इंग्रेडिएंट्स इतने पावरफुल हैं कि उनके अनेक बेनिफिट्स हैं. अगर मैं सबसे पहले जिंजर की बात करता हूं तो जिंजर इज केपेबल ऑफ डिस्ट्रॉइंग कैंसर सेल्स. ये फायदे गुडसिप में है साथियों. इट्स नॉट इंडिविजुअली जिंजर, इट्स गेटिंग टू रिलेटेड विद द गुडसिप आल्सो. तो जिंजर इज केपेबल ऑफ डिस्ट्रॉइंग कैंसर सेल्स. जिंजर इज बेनिफिशियल इन क्यूरिंग डायबिटीज. जिंजर इज बेनिफिशियल फॉर द हार्ट. जिंजर प्रोवाइड्स रिलीफ इन जॉइंट पेन एंड आर्टरीज. ये सारे के सारे फायदे अदरक के आपके शरीर के लिए कितने किफायती हैं. और आप सोच सकते हैं अदरक आपके शरीर के लिए कितना किफायती, के साथ साथ ये सब के फायदे आपके गुडसिप में मिलते हैं. जो आपके शरीर के अंदर जो सेल्स, अगर कैंसर की अगर बात करी जाती है, कैंसर आता कैसे, विटामिन और इम्यूनिटी वीक होने की वजह से आपके शरीर में कैंसर के सेल बन जाते हैं. और उसको डिस्ट्रॉय करने की पावर नेचुरली तरीके से जिंजर रखता है, और वो जिंजर आपके गुडसिप में है. यही बात करिए, डायबिटीज को बैलेंस करता है जिंजर. आपके हार्ट हेल्थ के लिए सबसे बेनिफिशियल होता है अदरक, और साथ ही साथ आपकी जॉइंट पेन में भी रिलीफ दिलाता है अदरक. सर, ओवर टू यू सर. எஸ் எல்லோருக்கும் மதிய வணக்கம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னாக்கா நம்ம ஹிஸ்விக் சார் வந்து குட் ஸ்டிப்போட டாபிக் தான் எடுத்திருக்காரு. இப்போ ஏன்னா இப்போ சம்மர் சீசன், இந்த சீசனுக்கு இது நல்ல உகந்ததான ட்ரிங்க்கு. ஸோ இது வந்து குட் ஸ்டிப் வந்து ஹெர்ப்ஸ் அண்ட் ஸ்பைசஸ் கண்டென்ட் உள்ளது. இதில் என்னன்னா மெயினாக கண்டென்ட்ஸ் என்னென்னாக்கா இப்போ ஆலிவேரா, ஆம்லா, க்ளோவ்னா லவங்கம், லெமன் எலுமிச்சம்,
ப்ளஸ் கருஞ்சீரகம் அண்ட் இஞ்சி, துளசி அண்ட் புதினா, இதெல்லாம் சேர்ந்து கலந்தது தான் இந்த குட் ஸ்லிப்ல இருக்கிற மெயின் இன்கிரீடியன்ஸ். இதை பார்த்தீங்கன்னா என்ன யூஸ்ஃபுல்னஸ் இருக்கு இந்த சம்மர் சீசன்ல. நம்ம வந்து நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் ப்ளீஸ். இது எப்படி வேணாலும் யூஸ் பண்ணலாம். ஆக்சுவலி ஒன் மோர் திங் யூ மிஸ், ஐ டெல் தட் அண்ட் லெட் கண்டினியூ. ஓகே, இது வந்து சம்மர்ல வந்து கோல்டு வாட்டர் அதோட வச்சு நல்லா கூலா குடிக்கலாம். இதே வின்டர்னாக்கா நல்லா சுட வச்சு சுடு தண்ணியோட குடிச்சிங்கன்னா நல்லா ஹெல்த்தி ட்ரிங்காக வரும். ஓகே, இதில் மெயின் கண்டென்ட்ஸ் என்னென்னு சொன்னேன். அதில் இப்போ இஞ்சியை பற்றி முதல்ல எடுப்போம். இஞ்சி வந்து கேன்சரேட்டிவ் செல்ஸ் எல்லாம் அழிக்கக்கூடிய சக்தி கொண்டது. இது நிறைய பேருக்கு இதோட வேல்யூ தெரியாம இஞ்சியை பெருசாக எடுத்துக்கல. பட் இஞ்சி அவ்வளோ யூஸ்ஃபுல். நம்ம குட் ஸ்லிப்ல ஒன் ஆஃப் த மெயின் கண்டென்ட்ஸ். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இஞ்சி வந்து டயபெட்டிஸ் கியூர் பண்ற அளவுக்கு யூஸ் ஆகுது. அதே மாதிரி இஞ்சி வந்து ஹார்ட்டுக்கு நல்ல பெனிஃபிஷியல், அதாவது நல்லது, ஹார்ட்டுக்கு ரொம்ப நல்லது. அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா ஜாயிண்ட் பெயின், அதாவது மூட்டு வலி, ஆர்த்ரைட்டிஸ்வாங்க இல்லையா, அந்த மூட்டு வலி ஜாயிண்ட் பெயின்ஸ்க்கெல்லாம் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல் இஞ்சி. இது இது வந்து ஒன் ஆஃப் த இன்கிரீடியன்ஸ் இன் அவர் குட் ஸ்லிப். நம்ம குட் ஸ்லிப்ல ஒன் ஆஃப் த இன்கிரீடியன்ஸ். नेक्स्ट स्लाइड. यस, गो अहेड. If I talk about the ginger, तो जिंजर की अगर मैं सिर्फ थ्योरेटिकल बात ना करते हुए पत्रिका यानी कि न्यूज़पेपर्स का क्या कहना है, न्यूज़पेपर्स कहते हैं कि कैंसर जैसी समस्या को भी मात दे सकता है अदरक, कोरोना से भी लड़ सकता है, मददगार है। तो अदरक आपकी इम्यूनिटी को भी बढ़ाता है और ये सारी की सारी पावर आपके गुडशिप में भी है। फिर नेक्स्ट इंग्रेडिएंट की अगर मैं बात करता हूँ लेमन की, तो लेमन एक नेचुरल सोर्स ऑफ विटामिन सी है। लेमन इज हेल्पफुल फॉर रिड्यूसिंग वेट ऑल्सो, आपका वेट को भी ये कम करता है लेमन। साथ ही साथ अगर बात करी जाए, ये आपको फीवर और कैंसर से भी बचाता है, हेल्पफुल करता है। साथ ही साथ आपके शरीर में जो किडनी स्टोन है उसको ये धीरे 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 काटने लगता है, काटते काटते उसको निकाल देता है आपकी यूरिन, या फिर अगर बात करी जाए एक्सट्रैक्शन प्रोसेस से, तो आपको पता भी नहीं चलता है कि आपके शरीर में से किडनी स्टोन भी निकल जाता है। इतना पावरफुल आपका गुडशिप है क्योंकि उसके अंदर लेमन भी है, और लेमन आपके हेयर ग्रोथ के लिए भी बेनिफिशियल है। तो साथियों, आप खुद कंपेयर कर सकते हैं कि जिंजर और लेमन के फायदे आपके गुडशिप में हैं, और ये सारी प्रोडक्ट नॉलेज आप अगर जब तक किसी पर्सन को नहीं बताएंगे तब तक उसके अंदर भी कॉन्फिडेंस नहीं आएगा परचेज करने का। अगर मैं यही बात करता हूं कि आज तो हमें प्रोडक्ट नॉलेज इतना इंपॉर्टेंट इसलिए होता है कि प्रोडक्ट नॉलेज से आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता है, आपकी नॉलेज से सामने वाला पर्सन इंप्रेस होता है और वो आपसे प्रोडक्ट परचेज करता है। तो बेसिकली आप अपने आप को सेल करते हैं किसी भी प्रोडक्ट को जब आप बताते हैं, क्योंकि आपकी इंफॉर्मेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो इसलिए ये 4 के सेट में, जैसे कि अगर बात करी जाए, जितने भी मैं आपको अभी बेनिफिट बताऊंगा वो 4 होंगे और वो चारों आपको याद रहने चाहिए, इसलिए मैं ये प्रेजेंटेशन आपके बीच में दे रहा हूं। यही अगर मैं बात करता हूँ लेमन की, तो लेमन आपके दिल की सेहत के लिए भी फायदेमंद है, ऐसा जी न्यूज का कहना है। पत्रिका का कहना है कि आप पानी के साथ अगर लेमन लेते हैं, टी के तौर पर लेते हैं, तो आपकी इम्यूनिटी बढ़ती है और सर्दी जुकाम से भी बचाती है। यही अगर बात करी जाए तुलसी की, तुलसी मीन्स बेसिल, तुलसी आपको हेडेक से बचाती, सर दर्द से आपको आराम दिलाती है तुलसी। और साथ ही साथ अगर बात करी जाए आपकी नाइट ब्लाइंडनेस यानी कि रात को नींद नहीं आना, या फिर आपको रात को सो नहीं पाते हैं, तो उसके लिए भी तुलसी एक बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन रहता है। आपके जितने भी गले से समस्या, जितनी भी प्रॉब्लम है, उसका खत्म करती है तुलसी। यानी सूखी खांसी हो गई, ड्राई कफ हो गया, अस्थमा जैसी चीजों को भी तुलसी रिलीव करती है, और वो आपके गुडशिप में है। सोचिए, ये चीजें हमारे पास होते हुए भी हम इनका इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं मॉडर्न जमाने की वजह से। तो पुराने काल की जो जितनी भी बेनिफिट चीजें हैं वो आपको गुडशिप ला कर देता है एक मॉडर्न पैकेट में, जिसे आप कहीं भी कभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कोविड-19 में हिंदुस्तान का एक न्यूज़पेपर है, उसका ये कहना था, इम्यूनिटी के लिए किसी वरदान से कम नहीं है तुलसी। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये सब न्यूज आर्टिकल कह रहे हैं। सोचिए, ये सब में आपके गुडशिप का कितना फायदा है। पानी के अंदर आप मिला दीजिए तो पानी की वैल्यू बढ़ जाती है। सर, ओवर टू यू। எஸ், இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த இஞ்சியை பற்றி ஹைலைட் பண்ணாரு. அது வந்து மெயினாக கேன்சர்
அந்த மாதிரி ப்ராப்ளம்ஸ்க்கெல்லாம் நல்லா ஈடுகட்டி சரி கட்டுது. ஓகே. அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா, இந்த COVID-19 நம்ம ஃபைட் பண்ணும்போது, இஞ்சியோட நன்மைகள் தான் அந்த லங் இன்ஃபெக்ஷனுக்கெல்லாம் சார்ட் அவுட் பண்ணுச்சு. ஓகே. ஸோ அந்த அளவுக்கு இஞ்சியோட பெனிஃபிட் இருந்துச்சு. இல்ல டீயோடையும் இஞ்சி டீன்னுவாங்க இல்லையா? அதுலயும் நல்ல பெனிஃபிட் இருந்துச்சு. அதே மாதிரி இம்யூனிட்டி, அதாவது இம்யூனிட்டி அப்படின்றோம். அதாவது இஞ்சி போட்ட டீ வந்து அந்த அளவுக்கு ஒரு எஃபெக்ட், ஒரு தற்காப்பு தன்மையை அதிகப்படுத்தும். இஞ்சியும் கார்லிக், அதாவது பூண்டு, டர்மரிக், மஞ்சத்தூள் இதெல்லாம் போட்டு ஒண்ணா பண்ணும்போது அந்த பாடியோட தற்காப்பு தன்மையை நல்லா இம்ப்ரூவ் பண்ணு. நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் ப்ளீஸ். ஜி நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட். ஓகே. இப்போ அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஃபுட் ஷிப்ல இன்னொரு கண்டென்ட் பார்க்கும்போது லெமன், அதாவது எலுமிச்சம். எலுமிச்சத்தோட பெனிஃபிட் வந்து வெயிட்டை ரெடியூஸ் பண்றதுக்கு ரொம்ப யூஸ் ஆகும், ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கு. அதே மாதிரி கேன்சர் அண்ட் ஃபீவர் அதை தடுக்கிறதுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கு. ஸோ அது மட்டும் இல்லாம கிட்னி ஸ்டோன், நிறைய பேர் கிட்னி ஸ்டோன் பிரச்சனை எனக்கும் இருந்தது. பாத்தீங்கன்னா இந்த லெமன் வந்து அவ்வளோ எஃபெக்டிவா அதை அவாய்ட் பண்ற அளவுக்கு இருந்தது. இல்லை ஸ்டோன்ஸ் உடஞ்சி போற அளவுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருந்துச்சு. ஏன்னா வெயில போயிட்டு வந்து ரெகுலரா அதை குடிப்பேன். அப்பெல்லாம் லாஸ்ட் சம்மர்லாம் ரெகுலரா குடிச்சிட்டேன். அப்போ அந்த பெனிஃபிட் ஐ குட் ஃபீல் தட். ஓகே. அதே மாதிரி நிறைய பேர் முடி வளர்ச்சி, இந்த லெமன் வந்து முடி வளர்ச்சிக்கும் நன்மை படைக்குது. ஸோ அந்த விதத்துல இட் இஸ் வெரி யூஸ்ஃபுல். ஸோ லெமன் இஸ் ஒன் ஆஃப் த இம்பார்ட்டன்ட் கண்டென்ட். இதுல ஒன் ஆஃப் த ஒரு முக்கியமான இன்கிரீடியன்ட். நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் ப்ளீஸ். ஓகே. அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா நம்ம பத்திரிகையில எல்லாம் டிப்ஸ் எல்லாம் வருது இல்லையா, ஹெல்த் டிப்ஸ் எல்லாம். அதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஹார்ட்டுக்கும் சரி, கேன்சருக்கும் சரி, இது எந்த அளவுக்கு லெமன் ஹெல்ப் ஆகுதுன்றது இது. அதே மாதிரி மக்களுக்கு வைட்டமின் சியோட பெனிஃபிட் இதுல நிறைய யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கு. ஆன்டி ஆக்சிடென்ட் அது. அதை தவிர்த்து வைட்டமின் சி வந்து ஸ்கின்னுக்கும் சரி, ஹேருக்கும் சரி ரொம்பவே உதவியா இருக்குது. அதே மாதிரி லெமன் டீ குடிக்கிறதுனால என்ன யூசேஜ், அதாவது லெமன் டீ की बात करें तो इसका सेवन, ஓகே. லெமன் டீ வந்து உடம்புக்கும் நல்லது, ஹெல்த் வைஸ் நல்ல லாபகரமா இருக்குது. இதை தவிர்த்து இம்யூனிட்டி, அதாவது தற்காப்பு தன்மை, அதை நல்லாவே இம்ப்ரூவ் பண்ணுது. அதாவது சர்தி ஜுகாம், சர்தினாக்கா அது ஃபீவர் இல்லாட்டி கோல்டு, இந்த மாதிரி இதுக்கெல்லாம் ரொம்ப தடுக்கிற அளவுக்கு இருக்கு இந்த லெமன் கண்டென்ட். ஓகே. ஸோ தட்ஸ் திங். நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் ப்ளீஸ். ஓகே. அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட், இது வந்து துளசி. துளசி இஸ் ஒன் மோர், இன்னொரு கண்டென்ட் இல்லை, இன்கிரீடியன்ட். இது வந்து துளசி ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் பாத்தீங்கன்னாக்கா தலைவலி எல்லாம் போக்கிடு. ஓகே. ஸோ அதுக்கும் ஹெல்ப் ஆகுது. அதே மாதிரி நைட் பிளைண்ட்னஸ், மாலை கண் நோயின்னுவாங்க இல்லையா, அதுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கு. மேபி இது ஏஜ்னால இல்லை, பட் மாலை கண் வந்து ஒரு வியாதி. ஸோ அது வராம இருக்கிறதுக்கு ஹெல்ப் ஆகுது. இல்லை வந்திருக்கவங்களுக்கும் எப்படி யூஸ்ஃபுல்லா இருக்குது நம்ம ஒன்றும் ஸ்டடி பண்ணா தெரியும். ஓகே. அதே மாதிரி பார்க்கும்போது தொண்டை பிரச்சனை, அதுக்கெல்லாம் துளசி வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கு. ஸோ நிறைய பேருக்கு காஃபு கோல்டு எல்லாம் வருது, அந்த தொண்டை பிரச்சனை தான் வருது. ஓகே. அதே மாதிரி பார்க்கும்போது துளசி வந்து ட்ரை காஃபுக்கு சரி, ஆஸ்மாட்டிக் கண்டிஷன், அதாவது வீசிங் எல்லாம் இருக்கு இல்லையா, அந்த மாதிரி பிரச்சனைக்கும் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கு. ஸோ இந்த துளசியில இவ்வளவு விஷயம் இருக்கா அப்படின்னு பார்த்தா இதுல நல்லா இருக்கு. அது இது இஸ் ஒன் ஆஃப் த கண்டென்ட். இது ஒரு என்ன சொல்றது, நம்ம குட் ஷிப்ல ஒரு ஒன் ஆஃப் த இன்கிரீடியன்ட். சரிங்களா? ஓகே சார். நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட். ஓகே. இப்போ இந்த துளசி பாத்தீங்கன்னாக்கா COVID-19 டைம்ல இம்யூனிட்டிக்கு ரொம்ப ஒரு வரப்பிரசாதமா இருந்தது. ஓகே. ரொம்ப டிமாண்ட் இருந்துச்சு. கொரோனா டைம்ல ரொம்ப டிமாண்ட் இருந்துச்சு இதுக்கு.
ஓகே, இதெல்லாம் மேகசின்ஸ் வந்து இந்துஸ்தான் பத்திரிகையில. அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னாக்கா ஓமைக்ரான் வேரியன்ட்ஸ்ல பாத்தீங்கன்னாக்கா कोविड-19 की दौरान इन तरीकों से अस्पताल करे तुलसी. ஓகே, இப்போ கோவிட்-19 டைம்ல அந்த டைம்ல பாத்தீங்கன்னாக்கா பல வகையில துளசியோட கண்டென்ட் தான் யூஸ் பண்ணாங்க, உபயோகப்படுத்தினாங்க. ஓகே, காசி சே ஜல்த் மிலேகா ஆராம், அதாவது ஃபீவர் அந்த மாதிரி செஸ்ட் பிரச்சனை உள்ளவர்களுக்கெல்லாம் நல்ல ரிலீஃப் சீக்கிரம் கிடைக்கும். துளசியோட எஃபெக்ட் அந்த மாதிரி. ஓகே, அதே மாதிரி பார்க்கும்போது ஓமைக்ரான் பரவறதுக்கு ஒரு கப் ஆஃப் ஹாட் துளசி டீ குடிச்சீங்கன்னா நல்ல ஒரு எஃபெக்ட் இருக்கு. ஸோ அந்த துளசியோட கண்டென்ட் அந்த அளவுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கு. ஓகே, ஸோ தட்ஸ் இட். எஸ் சார், கோ ஹெட். नेक्स्ट। थैंक यू सो मच सर। ब्लैक पेपर, Yeah. अब ब्लैक पेपर आपकी शुगर को कंट्रोल भी करता है, आपको फ्लू से भी बचाता है, और यही बात करी जाए आपके लिवर को भी ये हेल्दी रखता है, और साथ ही साथ आपके स्टमक पेन को कम करता है, उसको साथ ही साथ उसको इन्फेक्शन से भी बचाता है। बहुत सी बार ऐसा होता है कि बच्चे चॉकलेट खा लेते हैं, चॉकलेट खाने से उनका पेट दर्द होता है, और पेट दर्द होता है तो उनके अंदर कीड़े बन जाते हैं पेट में, तो उसको मारने के लिए भी काली मिर्ची का इस्तेमाल करा जाता है जो गुडशिप में है। तो इसलिए गुडशिप इतना खास है, और उसके अनेक फायदे आपके बीच में आते हैं, और आपको ये फ्लू से बचाता है, और आपको साथ ही साथ आपकी स्ट्रेस को रिलीव करने के लिए भी काली मिर्ची का उपयोग करा जाता है, स्ट्रेस से आपको बचाता है। यही अगर मैं बात करता हूं साथियों, और भी तो कैंसर से ये भी बचाता है, ओमिक्रॉन फ्लू से ये भी बचाता था कोविड में, और ये सारी बातें हर एक आर्टिकल ये बातें करता है, इन्हीं सारी चीजों से आपका गुडशिप बना है, और आपके बीच में गुडशिप एक बेहतरीन रिफ्रेशिंग ड्रिंक आती है जो जिसके अंदर लौंग है। लौंग की अगर बात करी जाए, क्लोव की अगर बात करी जाए, तो वो आपको कोल्ड और कफ से बचाता है, साथ ही साथ आपको माइग्रेन और हेडेक से भी बचाता है लौंग। आपके लिए लौंग आपकी आंखों के लिए भी सबसे ज्यादा सही रहता है, आपकी आंखों की रोशनी बढ़ाता है, और हम जितना ज्यादा अभी डिजिटल ही हर चीज यूज कर रहे हैं, हम लैपटॉप यूज करते हैं, हमारी आंखें खराब होती है, मोबाइल यूज करते हैं, तो ये इन सब वजह से हमारी आंखें बहुत ज्यादा खराब होती जा रही है, और चश्मे सबके लगने लग जाते हैं। तो इसके लिए हमें, अगर हमारे पास गुडशिप है और उसके अंदर अगर एक लौंग है, तो हमारी आंखों की रोशनी खराब नहीं होती है, और हमारे चश्मे लगने का भी एक निवारण होता है। यही अगर मैं बात करता हूँ, आपको क्लोव आर्थराइटिस से भी बचाता है, रिलीफ दिलाता है, यानी घाटों से भी आपको रिलीफ दिलाता है ये लौंग की पावर, और यही पावर गुडशिप में भी आती है। यही अगर मैं बात करता हूँ साथियों एलोवेरा की, एलोवेरा मैं उम्मीद करता हूँ, मैं समझता हूँ कि आपके बहुत से घरों में प्लांटेड होगा, जो आपको डायबिटीज कंट्रोल करने में मदद करता है, जो आपको पाइल्स से बचाता है, जो आपको साथ ही कॉन्स्टिपेशन से भी बचाता है, यानी आपकी पाचन क्रिया को इम्प्रूव करता है एलोवेरा, और साथ ही आपके शरीर में हीमोग्लोबिन भी बढ़ाता है, वो एलोवेरा आपको गुडशिप में भी मिलता है। जो सोच सकते हैं आप कितना ज्यादा बेनिफिशियल आपके लिए है एलोवेरा, आपके शरीर के लिए कितना बेनिफिशियल है, आपके पेट के लिए कितना बेनिफिशियल है एलोवेरा, और वो एलोवेरा आपके गुडशिप में है साथियों। यही अगर मैं बात करता हूँ, कितने भी आर्टिकल से हिंदुस्तान टाइम्स का कहना है कि एलोवेरा has vitamins, minerals, amino acids, salic acids and anti-inflammatory characteristics that helps in providing relief from diarrhea, constipation, bloating, abdominal pain and cramps। ऐसा हर एक डॉक्टर का भी कहना है कि एलोवेरा के इतने सारे फायदे हैं, जो आपको हर एक चीज से, आपके पेट से रिलेटेड किसी भी बीमारी को वो खत्म कर सकता है, और शुगर को, प्री डायबिटीज में भी एलोवेरा बहुत ज्यादा काम आता है साथियों। गूसबेरी, आंवला, आंवला हैज एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज। एंटीऑक्सीडेंट क्या होता है? आपके शरीर में कोई भी बैक्टीरिया कोई भी एंटर कर रहा है, उसको नष्ट करने में आपके बॉडी में एक एंटीऑक्सीडेंट होता है जो उसको मार देता है, तो वो एंटीऑक्सीडेंट आपको आंवला में भी मिलता है। आंवला आपका वेट भी रिड्यूस करता है, आंवला आपके स्किन डिजीज के रिलेटेड भी सबसे ज्यादा कारगर है। साथ ही साथ आंवला के बारे में इंडिया टुडे का कहना है कि इम्यूनिटी को ये बूस्ट करता है, कोविड में लड़ने में मदद करी थी। एबीपी न्यूज का कहना है कि फैटी लिवर और पाचन तंत्र के लिए भी फायदेमंद है आंवला। तो आंवला आपके लिवर के लिए, आपके शरीर के लिए भी कितना किफायती है, जो गुडशिप में आपके बीच में आता है।
मिंट लीफ की अगर मैं बात करता हूँ साथियों, तो मिंट लीफ यानी कि पुदीना, पुदीना इज अ रेमेडी फॉर स्किन डिजीज। यानी कि किसी भी प्रकार की स्किन डिजीज है तो आप पुदीने को ले लीजिए, आपकी स्किन डिजीज वो खत्म हो जाएगी। साथ ही साथ ये आपको हेडेक से भी बचाता है, यानी सर दर्द से। साथ ही साथ डाइजेस्ट सिस्टम को इम्प्रूव करता है मिंट, और आपकी मेमोरी को एनहेंस करता है, यानी मेमोरी पावर भी बढ़ाता है, जो हमारे बच्चों के लिए भी बहुत ज्यादा किफायती है। अगर वो पढ़ रहे हैं, स्टूडेंट्स हैं, तो उनके लिए भी ये मेमोरी एनहांसमेंट एक बहुत ही अच्छी बात हो जाती है, जो मिंट लीफ और जो पुदीना के अंदर है, जो गुडसिप के अंदर है। तो गुडसिप के कितने सारे फायदे आपके बीच में आते हैं सर। ओवर टू यू सर। எஸ், ஓகே. இப்ப அடுத்த கண்டென்ட் இன்கிரீடியன்ட் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா கருஞ்சீரகம், பிளாக் பெப்பர் தான். இந்த கருஞ்சீரகம் வந்து என்னென்ன வேலையை செய்து பாருங்க. பிளட் சுகர் கண்ட்ரோல் பண்ணுது நல்லா. அதை அதாவது நல்லா இம்ப்ரூவ் பண்ணி பிளட் சுகர் கண்ட்ரோல் பண்ணுது. அதே மாதிரி ஃபீவர், ஜெனரல் ஃபீவர்லாம் இருக்கு இல்லையா, அதை தடுக்கக்கூடிய சக்தி கொண்டு. அதே மாதிரி நம்ம லிவரை ஹெல்த்தியா வச்சுக்கிறதுக்கு இந்த கருஞ்சீரகம் ஹெல்ப் பண்ணுது. அதே மாதிரி ஸ்டமக் இன்ஃபெக்ஷன், வயிற்றுல ஏதாவது இன்ஃபெக்ஷன் ஆச்சுன்னா அதுல வலியெல்லாம் போக்கக்கூடிய அளவுக்கு இந்த கருஞ்சீரகத்துக்கு சக்தி இருக்கு. ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் ப்ளீஸ். ஓகே, அதே ஓகே, பேப்பர் வந்து ஓகே. அதை தவிர்த்து பேப்பர்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா நிறைய விஷயங்கள் இந்தியா டுடேல எல்லாம் வந்துட்டு கருஞ்சீரகத்தை பத்தி போட்டது, எப்படி என்ன பெனிஃபிட். இப்போ க்ளவ், அதாவது லவங்கம், லவங்கத்தோட சக்தி நிறைய பேர் தெரியும். சும்மாவே பல்லு வலினா கூட நிறைய பேர் லவங்கத்தை வாயில எடுத்துடுவாங்க, கடிச்சிடுவாங்க. இப்போ கோல்டு காஃப்க்கு, அதாவது நம்ம ஜென்ரலா ஜலதோஷம் இருக்குது இல்ல இருமல் இருக்கு, அவங்களுக்கு எல்லாருக்குமே இந்த லவங்கம் நல்ல தடுப்பு சக்தியா இருக்கு. ஆஹ் அதே மாதிரி தலைவலி, ஒத்த தலைவலி, மைக்ரைன், அதே மாதிரி ஜென்ரல் தலைவலிக்கும் இந்த லவங்கம் ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கு. ஓகே, அதே மாதிரி பார்க்கும்போது கண்ணு வியாதிகள், ஐ டிசீஸ், அதுக்கெல்லாம் யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கு லவங்கம். இது உண்மையிலேயே ஒரு நல்ல விஷயம். ஏன்னா லவங்கத்தை இவ்வளவு சக்தி இருக்கான்னு இதை பார்த்தா தெரிஞ்சுக்கிறோம். அதே மாதிரி லவங்கம் வந்து ஆர்த்ரைட்டிஸ், அதாவது மூட்டு வலின்னு இல்லையா, அவங்களுக்கெல்லாம் நல்லா யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கு. ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் ப்ளீஸ். ஓகே, இப்போ கொரோனா வைரஸ் எல்லாம் தடுக்கக்கூடிய அளவுக்கு லவங்கம் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கு. ஏன்னா அந்த யூஸ்ஃபுல்னஸ் வந்து அந்த டைமுக்கு அவ்வளோ பெனிஃபிஷியலா இருக்கு. ஓகே, ஸோ அதாவது கொரோனா டைம்ல இது ஹெல்த் டிப்ஸ்னு பார்க்கும்போது கொரோனா கால் में रोजाना सुबह खाली पेट, அதாவது வெறும் வயிற்றுல கரே லவங்க அதாவது லவங்கத்தை எடுக்கும்போது அதோட இம்யூனிட்டி தடுப்பு சக்தி, அதாவது தற்காப்பு தன்மை, இம்யூனிட்டி சக்தி அதிகப்படும். ஓகே, ஸோ இதெல்லாம் அதோட பெனிஃபிட். அதே மாதிரி ஆன்டி இன்ஃப்ளமேட்டரி அண்ட் ஆன்டி வைரல், கார்மெண்ட் ஆன்டி ஃபிளாலியன் ப்ராப். மெயினா ஜலதோஷம், தொண்டை கிச்சு கிச்சு எப்படி வேணாலும் சொல்லலாம், இல்லை தலைவலி, இது எல்லாத்துக்குமே இது யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கு. நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட். ஓகே, அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா ஆலுவேரா, அதாவது சோத்து கத்தாழை. சோத்து கத்தாழை அங்கங்க விளைஞ்சிருக்கு, ஆனா அதோட வேல்யூ தெரியாம நிறைய பேர் இருக்காங்க. அந்த அளவுக்கு யூஸ்ஃபுல். ஓகே, நம்ம வீட்டிலேயே வச்சு கூட நம்ம அதை பண்ணலாம். இது வந்து டயபெட்டிஸை கண்ட்ரோல் பண்ணுது, அதாவது சர்க்கரை நோய், ஓகே, நீரிழிவு நோய்க்கு ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணுது. ஸோ தடுக்கக்கூடிய அளவுக்கு, அதெல்லாம் கண்ட்ரோல் பண்ற அளவுக்கு. அதே மாதிரி பைல்ஸ், நிறைய பேருக்கு இந்த யங்ஸ்டர்ஸ்க்கே நிறைய பேர் பைல்ஸ் பிரச்சனை. ஏன்னா அவங்க சூட்டுலயே உட்காந்துருக்காங்க, இல்லை பஸ் சீட்லயோ இல்லை கார் சீட்லயோ இல்லாட்டி பைக் சீட்ல வந்தா கூட அது சூடு கலப்பி விட்டுருது. அது இல்லாம ஒரு ஏரியா காரமா சாப்பிட்டாலும் அதுக்கும் பிரச்சனைகள். ஸோ அது நிறைய பேருக்கு இருக்கு, யங்ஸ்டர்ஸ்க்கு. ஸோ அப்போ இந்த ஆலுவேரா சோத்துக்கத்தாழை வந்து அதை ரிலீஃப் கொடுக்கும், இதை எடுத்தீங்கன்னா. அதே மாதிரி கான்ஸ்டிபேஷன், அதாவது மோஷன் சரியா போகாது சில பேருக்கு, கொஞ்சம் முக்குனாலும் வராது சில பேருக்கு, அதுதான் கான்ஸ்டிபேஷன். அவங்களுக்கு இது ஒரு கியூர். சோத்துக்கடை எடுத்தீங்கன்னா அது நல்ல ரிலீஃப் கொடுக்குது, நல்ல நிம்மதியா போகக்கூடிய அளவுக்கு இருக்கு காலையில எழுந்த உடனே. ஸோ அடுத்தது பாத்தீங்கன்னாக்கா
ஆலோவேரா ஃபுல்ஃபில்ஸ் த டெஃபிஷியன்சி ஆஃப் ஹீமோகுளோபின். அதாவது நிறைய பேருக்கு ஹீமோகுளோபின் குறைபாடு இருக்கு பிளட்ல. அப்போ சோத்துக்கத்தாய் ஆலோவேரா எடுக்கும்போது அத குறைபாடை நீக்குது. ஸோ அப்படி இருக்கும்போது நம்ம குட் சிப்ல ஒன் ஆஃப் த கண்டென்ட். ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் ப்ளீஸ். ஓகே, இது ஆலோவேராவோட பெனிஃபிட்ஸ் எல்லாம் போட்டுருக்காங்க. வெவ்வேறு பத்திரிகைகள் வந்தது, என்டிடிவி இந்தியா, அது மாதிரி வெவ்வேறு பத்திரிகைகள். ஓகே, ஸோ அப்படி இருக்கும்போது 2016 ஜோர்னல் ஆஃப் கிளினிக்கல் ஃபார்மசி அதை பத்தி போட்டாங்க. டைப் 2 டயபெட்டிஸ்க்கு எப்படி பிளட் சுகர் கண்ட்ரோல் பண்ணுது, தடுக்குது. ஸோ அந்த விதத்துல பெனிஃபிஷியல். சொத்துக்கதான என்ன பெனிஃபிட். அதே மாதிரி ஃபேட், அதாவது தேவையில்லாத கொழுப்பு சத்து, அது எல்லாத்துக்குமே ரிலீஃப் கொடுக்கறதுக்கு ஆலோவேரா ஹெல்ப் பண்ணும். ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட். ஓகே, அடுத்தது பாத்தீங்கன்னாக்கா கூஸ்பெரி, அது ஆம்லா, நெல்லிக்காய். நெல்லிக்காயோட பலன் நம்ம ஆளுங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும். ஏன்னா நெல்லிக்காய் வெறுவாயிலே சாப்பிட்ற நிறைய பேர் இருக்காங்க. நெல்லிக்காய் வந்து ஒரு நல்ல ஆன்டி ஆக்சிடென்ட், ஒரு கேன்சர் எல்லாம் தடுக்கக்கூடிய அளவுக்கு ஒரு நல்ல சக்தி கொண்டது. ஆன்டி ஆக்சிடென்ட்னால நிறைய பேருக்கு பெனிஃபிட் ஆகும். ஸோ இதை நம்ம குட் சிப்ல அது ஒன் ஆஃப் த ஐட்டம்ஸா இருக்கு. அதனால நமக்கு எல்லாருக்குமே எவ்வளோ பெனிஃபிட் ஆகும். ஒரு 20 ரூபாய் பேக்கெட்ல இவ்வளோ எல்லாம் யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கு பாருங்க. அதே மாதிரி வெயிட் ரிடக்ஷன், வெயிட் குறைக்கிறதுக்கும் அது ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கு நெல்லிக்காய். அதே மாதிரி சரும வியாதிகளுக்கும் ஆம்லா, அதாவது நெல்லிக்காய் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கு. அதே மாதிரி டயபெட்டிக் பேஷண்ட், அதாவது சர்க்கரை நோய் உள்ளவங்களுக்கு ஆம்லா வந்து ஒரு பெரிய ரிலீஃப். ஓகே, ஸோ அந்த அளவுக்கு ஹெல்ப் ஆகுது. நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் ப்ளீஸ். ஓகே, இது வந்து பேப்பர்ல வந்தது தான், வெவ்வேறு பத்திரிகையில வந்தது. இந்தியா டுடே அதில் வந்து பில்ட் இம்யூனிட்டி டு ஃபைட் கோவிட், ஆம்லா அண்ட் மொரிங்கா லீவ் ஷார்ட். அதாவது நெல்லிக்காயும் முருங்காயிலையும் சேர்ந்த லீவ்ஸ் ஷார்ட், அந்த மாதிரி சில ப்ராடக்ட்ஸை ப்ரமோட் பண்ணாங்க. ஸோ அந்த கோவிட் டைமுக்கு நம்ம தற்காப்பு தன்மையை இம்ப்ரூவ் பண்ணும். அதே மாதிரி கேஸ் அண்ட் அசிடிட்டி ரெண்டுத்துக்குமே யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கு. ஸோ அதுக்கும் ஹெல்ப் ஆகுது. அதே மாதிரி ஃபேட்டி லிவர் வந்து நம்ம வயிறுல என்னதான் தொப்பை கொஞ்சம் ஃபேட்டி லிவர் வந்து கொஞ்சம் மேலாக செஸ்டிக்கு தொப்பை மாதிரி உருவாகி இருக்கும். ஸோ அதுவே தானா இறங்காது. அந்த ஃபேட்டி லிவர் நம்ம ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணும்போது தான் இறங்குது. அதுக்கும் இந்த நெல்லிக்காய் ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கு. அதே மாதிரி அதான் ஃபேட்டி லிவர், டைஜஸ்டிவ் ரெண்டு. ஓகே, ஸோ அதே மாதிரி பார்க்கும்போது அடுத்தது மின்ட் லீஃப். மின்ட் லீஃப்னா நம்ம புதினா வந்து வெரி குட் ரெமெடி ஃபார் ஸ்கின் டிசீஸ். ஒரு சரும வியாதிகள்லாம் ஒரு நல்ல நிவாரணம். ஓகே, அதே மாதிரி எலிமெண்ட்ஸ் ஃபவுண்ட் இன் மின்ட் விச் ப்ரொவைட் ரிலீஃப் ஃப்ரம் ஹெடேக். ஓகே, மின்ட்ல உள்ள தன்மை என்னன்னா தலைவலியெல்லாம் போக்கக்கூடிய அளவுக்கு இருக்கு. அதே மாதிரி டைஜஸ்ட் நான் சொல்றது, ஆமா, டைஜஸ்டிவ் சிஸ்டமோட பிரச்சனைகள், அதாவது நிறைய பேருக்கு செரிமானம் இல்லாம இருக்கு இல்லையா, அதுக்கு எல்லாமே இது ஹெல்ப் ஆகுது, யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கு புதினா. அதே மாதிரி மெமரி பவர், நிறைய பேருக்கு மெமரி பவர் கொஞ்சம் கம்மியா இருந்தாலும் இந்த புதினா வந்து அதை இம்ப்ரூவ் பண்ணுது, ஏற்றி நல்லா மெமரி பவரை இம்ப்ரூவ் பண்ணுது. எஸ், நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட். நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட். ஓகே, அதாவது அதே மாதிரி மின்ட் லீஃப் பத்தி பல்வேறு பத்திரிகைகள் நிறைய வந்துச்சு. மெடிசினல் யூசேஜ் இருக்கு. கொரோனா டைம்ல இம்யூனிட்டி பில்டப் பண்ணிட்டு இருக்கு. அதே மாதிரி எல்லாமே கொரோனா டைம்ல பக்காவா இம்யூனிட்டியை இம்ப்ரூவ் பண்றதுக்கு இந்த மின்ட் லீஃப் ஹெல்ப் ஆச்சு. அதே மாதிரி பல வியாதிகள் அதுல இருந்து மின்ட் லீஃப் எடுக்கும்போது அந்த வியாதிகள்லாம் அதிகப்படுத்தாம நல்லா இம்ப்ரூவ் பண்றதுக்கு ஹெல்ப் வைஸ் யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கு. நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட். ஓகே, ப்ளீஸ் கோ ஹெட்.
थैंक यू। अब हम बात करेंगे विटामिन की। तो विटामिन की अगर हम बात करता हूं तो अभी तक हमने जाना कि जितने भी हमारे इंग्रेडिएंट हैं उसके कितने सारे फायदे हैं, और अब हम जानेंगे कि विटामिन के कितने सारे फायदे हैं। तो विटामिन की अगर अब मैं बात करता हूं साथियों, तो 3 विटामिन हमारे गुडशिप में मिलते हैं और उसके अनेक फायदे हैं। तो तीनों विटामिन में से पहला विटामिन आता है विटामिन B12। अब विटामिन B12 की अगर मैं बात करता हूँ साथियों, विटामिन की पहले बात करें तो विटामिन हमारे शरीर को क्यों चाहिए होते हैं। हम हमारे खान पीन में हमारी बॉडी को मेंटल और फिजिकल दोनों को मेंटेन करना होता है। तो दोनों को मेंटेन करने के लिए विटामिन की सबसे ज्यादा जरूरत रहती है। तो विटामिन की अगर बात करी जाए तो विटामिन B12 की अगर सबसे पहली बात करी जाए तो इट मेक्स हेल्प योर DNA एंड रेड ब्लड सेल्स। यानी कि विटामिन B12 आपके अंदर रेड ब्लड सेल्स बनाता है। आपकी साथ ही साथ आपके शरीर के अंदर 2 प्रकार की हेल्थ होती है, एक होती है मेंटल और फिजिकल। दोनों को कनेक्ट करने के लिए विटामिन B12 सबसे ज्यादा जरूरी होता है। इसका एक बेहतरीन एग्जांपल अगर हम बात करते हैं, जो विद्यार्थी अगर बात करें जो गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं या किसी बड़े एग्जाम की तैयारी करते हैं और डिप्रेशन में चले जाते हैं, तो डॉक्टर्स उनको विटामिन D12 की कैप्सूल लिखते हैं डिप्रेशन से बाहर निकालने के लिए। तो विटामिन B12 आपकी मेंटल हेल्थ को भी स्वस्थ रखता है और आपको स्ट्रेस से भी और डिप्रेशन से भी बाहर निकालता है। साथ ही साथ आपकी एनर्जी को ये आपकी बॉडी को एक एनर्जी भी देता है और आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी ये मेंटेन करके रखता है और हार्ट डिजीज से भी आपको बचाता है विटामिन B12। यही अगर मैं बात करता हूँ साथियों विटामिन B12 के साथ विटामिन सी की, तो विटामिन सी आपके शरीर में एक प्रोटेक्टिव लेयर बनाता है जिससे इम्यूनिटी सिस्टम कहते हैं, जिससे कोई भी वायरस आपके शरीर में एंटर ना हो सके। साथ ही साथ आपको सनलाइट से भी बचाता है और आपके बोन्स को भी स्ट्रॉन्ग करता है। आपकी स्किन को मॉइस्चर करके रखता है, आपके मसूड़ों को भी ये स्ट्रॉन्ग करके रखता है विटामिन सी। तो विटामिन सी के इतने अनेक फायदे और नेचुरल तरीके से आपके शरीर में आता है गुडशिप के माध्यम से। और साथियों अगर मैं बात करता हूँ विटामिन की, तो विटामिन हमारे शरीर में हमें नॉर्मल खान पीन में नहीं मिल पाते हैं, ना ही पानी में मिल पाते हैं, ना नॉर्मल सब्जी के खाने में मिल पाते हैं। लेकिन अगर आपके पास गुडशिप है तो गुडशिप से आप विटामिन ले सकते हैं। यही अगर बात करी जाए विटामिन D2 की, तो विटामिन D2 आपको डिजीज से बचाता है, आपको वीकनेस नहीं आने देता है, आपकी मसल्स को ये स्ट्रॉन्ग बना के रखता है, आपको कैंसर से बचाता है, आपके जोड़ों के दर्द को ये खत्म करता है। साथ ही साथ आपके बच्चों के डेवलपमेंट के लिए भी किफायती रहता है विटामिन D2। तो वो भी आपको गुडशिप में मिलता है। सर सर मेरी आवाज आ रही है? Oh, I'm sorry, sorry. I had muted the mic. I'm sorry. Okay. Thank you, thank Okay, you. sir. Yeah. இப்ப பாத்தீங்கன்னா வைட்டமின்ஸ் கண்டென்ட் இதுல என்னென்ன இருக்கு? குட் ஸ்டிப்ல 3 விதமான வைட்டமின்ஸ் இருக்கு. ஒன்னு வந்து வைட்டமின் டி. एक मिनट पिछले स्लाइड. ஓகே. ஒன்னு வந்து வைட்டமின் D2, ஒன்னு வந்து B12, இன்னொன்னு சி. எஸ் சார், கோ ஹெட் வித் நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட். ஓகே, முதலாவதாக நம்ம B12 என்னன்னு பார்ப்போம். B12 வந்து டிஎன்ஏ டிஎன்ஏ தயாரிக்கும் ரெட் பிளட் செல்ஸ், அதாவது ஆர்பிசி, இது ரெண்டும் இம்ப்ரூவ் பண்றதுக்கு, அதாவது உருவாகிறதுக்கு ஹெல்ப் ஆகுது B12. ஓகே. அதே மாதிரி பார்க்கும்போது நம்ம மென்டல் அண்ட் பிசிக்கல் ஸ்ட்ரென்த், சத்து, எனர்ஜியை மெயின்டைன் பண்றதுக்கு B12, வைட்டமின் B12 ஹெல்ப் ஆகுது. அதே மாதிரி உடம்புக்கு சத்து இல்லை எனர்ஜி, அது இம்பார்ட்டன்ட் இதுவா யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கு. ஓகே. அதாவது B12 வந்து ரொம்பவே சப்போர்ட்டிவா இருக்கு நம்ம உடம்பு சத்துக்கு, சக்திக்கு. ஓகே. அதே மாதிரி பார்க்கும்போது கொலஸ்ட்ரால் லெவலை மெயின்டைன் பண்றதுக்கு B12 இஸ் ஹெல்பிங், அதாவது சப்போர்ட் பண்ணுது. அதே மாதிரி ஹார்ட் டிசீஸ் குறைபாடோட, அதாவது டியூ டு ரிஸ்க் ஆஃப் ஹார்ட் டிசீஸ். ஓகே. ஹார்ட் டிசீஸோட ரிஸ்கை கம்மிப்படுத்தும். ஸோ B12க்கு உண்டான வேலை ஹார்ட் டிசீஸ் ரிஸ்கை கம்மி பண்ணும். ஸோ நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் ப்ளீஸ். ஓகே. அடுத்ததாக பார்த்தா வைட்டமின் சி. இது வந்து நம்ம டிஷ்யூஸ் இந்த பாடி அது நல்லா டெவலப் பண்ணுறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுது. ஓகே. ஸோ அதே மாதிரி
வெயில் சன்லைட்ல இருந்து ப்ரொடெக்ட் பண்ணுது, நம்ம ஸ்கின் சருமத்தை பாதுகாக்குது வைட்டமின் சி. அதே மாதிரி போன்ஸ் நல்லா ஸ்ட்ரெங்தன் பண்ணுது, எலும்பு நல்லா ஸ்ட்ரெங்தன் பண்ணி வைக்கும். என்ன சொல்றது, சருமத்துல உள்ள மாய்ஸ்சர் கண்டென்ட், ஈரத்தன்மைன்னு சொல்லலாம், இல்ல மாய்ஸ்சர் கண்டென்ட்டை கீப் அப் பண்ணிக்கும், மெயின்டைன் பண்ணும். ஓகே. அதே மாதிரி கம்ஸ், வாயில பல்லுக்கு கம்ஸ் இருக்கு இல்லையா, அந்த ப்ளீடிங் அதை தடுக்குது, ப்ரொடெக்ட்ஸ் அஸ் ஃப்ரம் ப்ளீடிங் கம்ஸ். ஸோ அந்த ப்ளீடிங் கம்ஸ் வந்து தடுத்து வைக்குது. ஸோ வைட்டமின் சி எடுத்தா நல்லது. இது ஒன் ஆஃப் த கண்டென்ட்ஸ் இன் குட். எஸ் சார், நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட். ஓகே, அடுத்ததாக பார்த்தா வைட்டமின் D2. இந்த வைட்டமின் D2 வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா பல வியாதிகள்ல இருந்து நம்மளுக்கு தற்காப்பு தன்மை உண்டாக்குது, காப்பாத்துது, இல்லை சேஃபா வச்சுக்கோம் பல வியாதிகள்ல இருந்து. இப்போ அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா நம்ம டயர்ட்னஸ், உடம்புல உள்ள டயர்ட்னஸ் இல்லை மசிலோட வீக்னஸை அதுக்கு ஹெல்ப் ஆகுது. ஸோ வீக்காக இருக்கவங்களுக்கு இது இம்ப்ரூவ் பண்ணி கொடுக்கும். அதே மாதிரி கேன்சருக்கு தற்காப்பு தன்மை. ஸோ இட் ஆல்சோ ஹெல்ப்ஸ் இன் ப்ரிவென்டிங் கேன்சர். ஸோ கேன்சரை வராமல் இருக்க தடுக்கும். ஸோ அந்த வைட்டமின் D2 ஹெல்ப் ஆகுது. அதே மாதிரி வைட்டமின் D2 பார்த்தீங்கன்னா போன்ஸ் ரிமூவ்ஸ் பெயின் இன் போன்ஸ், எலும்புல உள்ள வலி அதை போக்கிடுது. அண்ட் அதே மாதிரி பார்க்கும்போது சில்ட்ரன், அதாவது சின்ன பசங்க இருக்காங்க, சிறு வயது பசங்களுக்கு பெட்டர் டெவலப்மெண்ட், உடம்பையே பெட்டரா இம்ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கு வைட்டமின் D2 ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கு. ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட். ऋत्विक जी, नेक्स्ट स्लाइड. यस सर. या अब हम बढ़ते हैं एसटीपीडी एनालिसिस की ओर. एसटीपीडी एनालिसिस, अब हमने प्रोडक्ट नॉलेज तो ले लिया, अब हम जानेंगे कि हम प्रोडक्ट को कैसे सेल कर सकते हैं. तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं सेगमेंटेशन की, सेगमेंटेशन का मतलब क्या होता है, किसी भी मार्केट को अलग अलग हिस्सों में डिवाइड कर देना. यानी कि एग्जाम्पल के तौर पर बात करूं, स्कूल को हम अगर बात करें, बच्चे होते हैं एज ग्रुप के होते हैं, सेकंड क्लास के बच्चे होते हैं, सेम एज ग्रुप के होते हैं. तो सेगमेंटेशन का मतलब मैं मेरे मार्केट को अलग अलग ग्रुप्स में बांट रहा हूँ. ग्रुप्स में बांटने के बाद मैं उनमें से किन लोगों को टारगेट करूंगा और उनको क्या बताऊंगा मेरे प्रोडक्ट के बारे में, और साथ ही साथ टारगेट करने के साथ उनको मैं क्या बताने वाला हूँ, उसे कहा जाता है पोजिशनिंग. तो ये इन तीनों पे हम बात करेंगे. तो सबसे पहले सेगमेंटेशन की बात करते हैं. सेगमेंटेशन का मतलब कि 3 हिस्सों में डिवाइड कर देना. तो पहला हिस्सा आता है एज ग्रुप, यानी एज के अनुसार हम गुडशिप के बारे में उनको क्या बता सकते हैं, लाइफस्टाइल के अनुसार कि वो उनकी जीवन शैली कैसे वो रहते हैं और किस फेज में वो लाइफ में है, उनको हम गुडशिप के बारे में कैसे बता सकते हैं. डेमोग्राफिकली कि इंडिया में सबसे ज्यादा क्या यूज आता है. तो सबसे पहले एज ग्रुप की अगर मैं बात करता हूं, तो एज ग्रुप के अंदर 6 साल के कम के बच्चे, बिलो 6 ईयर्स, तो उनके लिए उनके पेरेंट्स को हम क्या बता सकते हैं, उनके पेरेंट्स को हम ये बता सकते हैं कि गुडशिप इज अ सोर्स ऑफ ग्रेट विटामिन, और आपके बच्चे की बढ़ती उम्र में आपके बच्चे को विटामिन मिल जाता है. साथ ही साथ रिप्लेसमेंट ऑफ ऑल जूस ऑफ कोल्ड ड्रिंक्स और केमिकल बेस्ड ड्रिंक्स, यानी कि अगर आपका बच्चा कोल्ड ड्रिंक्स पीता है, जूस पीता है जो अनहेल्दी है, जिनके अंदर प्रिजर्वेटिव्स हैं और वो आपके शरीर के लिए घातक है, और जिनकी भारी मात्रा में होता है, उन सब का रिप्लेसमेंट हमारा गुडशिप बन सकता है, जिसका फ्लेवर टेस्टी है, हेल्थी ड्रिंक है, और आपके बच्चे की इम्यूनिटी भी बढ़ाता है और आपके बच्चे को रेगुलर ग्रोथ और डेवलपमेंट देता है. यही अगर कोई बच्चा 6 से 18 साल के बच्चे हैं और 18 साल तक का है, तो उनको हम क्या बता सकते हैं, इज इट इजी टू मेक, यानी कि आप इसे आसानी से बना सकते हैं, कहीं भी लेकर जा सकते हैं. कोल्ड ड्रिंक्स और जितने भी शरबत है उनका ये उसकी जगह न्यू टेस्ट आपको प्रोवाइड करता है, न्यू फ्लेवर प्रोवाइड करता है, हेल्दी है, नो केमिकल है, और एक सोर्स ऑफ एनर्जी आपको देता है गुडशिप, जो हम 6 से 18 साल के वर्ष को बच्चों को बता सकते हैं. अब बात करते हैं हमारी अडल्ट्स को, 18 इयर्स के जने को हम कैसे बता सकते हैं. तो ये एक टेस्टी ड्रिंक है, इजी टू कैरी है, साथ ही साथ अगर बात करी जाए फुल ऑफ विटामिन एंड नो डिफिकल्टी टू मेक, यानी इजीली कोई भी ओल्ड एज का इंसान भी इसे बना सकता है, इम्यूनिटी भी बूस्ट कर सकता है, और वो अगर बाहर है मार्केट में फील्ड जॉब कर रहे हैं और थक जाते हैं,
तो कोल्ड ड्रिंक्स ना पीकर वो गुडशिप पी सकता है, क्योंकि पानी में भी वैल्यू ऐड कर देता है, पानी को भी अमृत बना देता है हमारा गुडशिप, इतनी पावर रखता है। यही अगर मैं डेमोग्राफिकली बात करूं तो इंडिया में टी का उपयोग 65% लोग टी पीते हैं, कॉफी 53% लोग पीते हैं, जूस 47, 33 रेगुलर सोडा, मिल्क 29%, 24 बॉटल वाटर और एनर्जी ड्रिंक 23। इन सब का रिप्लेसमेंट गुडशिप बन सकता है। गुडशिप इन सब जगह यूज कर सकता है, यानी टी वाला भी इसे पी सकता है, कॉफी वाला भी इसे पी सकता है, जूस वाला भी इसे पी सकता है। इन सब का रिप्लेसमेंट आपके बीच में आता है गुडशिप सर। எஸ். ஓகே, இப்போ வந்து எஸ்டிபிடி அனாலிசிஸ். இந்த எஸ்டிபிடினா என்ன? செக்மெண்டேஷன், டார்கெட்டிங், பொசிஷனிங் அண்ட் டிஃபரன்சியேஷன். இந்த செக்மெண்டேஷன்னா என்னன்ற ஃபர்ஸ்ட் பார்த்துக்கலாம். எப்படி நம்ம பல வயதுங்களுக்கு பிரிச்சு கொடுக்குறோம். நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் ப்ளீஸ். ஒவ்வொரு ஏஜ் குரூப்புக்கு செப்பரேஷன் பண்றோம், அதுதான் செக்மெண்டேஷன். ஓகே, இந்த செக்மெண்டேஷன், டார்கெட்டிங், பொசிஷனிங். ஸோ அந்த செக்மெண்டேஷன் பிரிச்சுட்டு யாரை எப்படி பார்த்து பேசணும், இல்லை என்ன சொல்லணும், இல்லை யாருக்கு என்ன யூஸ் பண்ணணும் சார் தெரிஞ்சுக்கணும். ஸோ அதை ஃபர்ஸ்ட் பொசிஷனிங் பண்ணிட்டோம்னா நம்ம நெக்ஸ்ட் பிளான் பண்ணலாம். நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் ப்ளீஸ். ஓகே, இப்போ என்னென்ன வித செக்மெண்டேஷன்? ஒன்று வயது விகிதாச்சாரத்தில், இன்னொன்று டெமோகிராஃபிக்னா அந்தந்த ஏரியாவை பொறுத்து, லைஃப் ஸ்டைல், ஒவ்வொருத்தர் வெவ்வேறு லைஃப் ஸ்டைலில் இருக்காங்களா, ஏழை பணக்கார, இல்லை அவங்கவுங்க லைஃப் ஸ்டைல், ஜாலியாக பசங்க சுற்றுறது, வயசு பசங்க, இந்த மாதிரி வெவ்வேறு லைஃப் ஸ்டைல் வாங்க. ஓகே, ஸோ இந்த விதத்தில் பிரித்து எப்படி யார் யாருக்கு டார்கெட் பண்ணலாம், அதான். நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட். நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட். யா, இப்போ பார்க்கும்போது பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஏஜ் குரூப்ல பிரிச்சு எப்படி பண்றாங்க? பிலோ 6 years, 6 வயது கீழே உள்ள பசங்களுக்கு இது ஒரு நல்ல சோர்ஸ் ஆஃப் வைட்டமின்ஸ். ஓகே, அதே மாதிரி ஜூஸ், கூல் ட்ரிங்க் எல்லாம் குடிக்கிறாங்க இல்லையா, கெமிக்கல் பேஸ்ட் ட்ரிங்க், அதுக்கு பதில் இதை நல்லா ஹெல்த்தியாக குடிக்கலாம். இது ஃப்ளேவரும் பார்த்தீங்கன்னா டேஸ்டியாக நல்லா இருக்கும். அதே மாதிரி ட்ரிங்கை பொறுத்தவரை ஹெல்த்தி ட்ரிங்க், மற்ற இது மாதிரி ஹெல்த்தி இல்லாமல் நிறைய பாட்டில் ட்ரிங்க்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா பெப்சி, கோலா, அது பேர் சொல்லுவானா, பட் அதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஹெல்த்தியே இல்லை. பட் அதுதான் மார்க்கெட்டில் விளம்பரத்தை வச்சு பப்ளிசிட்டி பண்ணாங்க. நம்ம வாய் சொல்லாத இதை பேசி 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 ஹெல்த்தி ட்ரிங்க் சொல்லி கொண்டு வந்து இதை நிறைய பேருக்கு கொடுக்கலாம். ஓகே, அதே மாதிரி இது வந்து தற்காப்பு தன்மையை நல்லா இம்ப்ரூவ் பண்ணும் குட்ஷிப். ஏன்னா அதில் இருக்க கண்டென்ட் இது வரைக்கும் சொன்னோம் பார்த்தீங்களா. ஸோ அதுதான். அதே மாதிரி பசங்களுக்கு உண்டான ரெகுலர் குரோத், அதாவது அவங்களோட வளர்ச்சியும் சரி, மற்ற விதமான டெவலப்மெண்ட்டும் சரி, அவங்களோட மூளை வளர்ச்சி, இல்லை உடம்புக்கு உண்டான இம்ப்ரூவ்மெண்ட் எதுவாக இருந்தாலும் இதில் ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஓகே, எஸ். நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட். ஓகே, அடுத்ததாக 6 வயதுலேருந்து 18 வயதுக்குள்ள பசங்க இருக்கும். இது 6 வயசுலேருந்து 18 வயசுக்கு என்னென்ன, அவங்கள ஈஸியாக செய்யக்கூடிய அளவுக்கு இது ஈஸியாக இருக்கு. எடுத்து தண்ணியில் கலந்து குடிக்கிறதுக்கு, சுடு தண்ணியோ இல்லை ஐஸ் வாட்டரோ எப்படி வேணாலும் அவங்க இதுவாக பிரித்து பண்ணலாம். அதே மாதிரி டேஸ்ட்டே பார்த்தீங்கன்னா புது டேஸ்ட். ஸோ அவங்க எல்லாருக்கும் என்ஜாய் பண்ணுவாங்க. அதே மாதிரி இது வந்து ஹெல்த்தி ட்ரிங்க், எந்த விதத்தையும் கேஸ்ட்ரிக்கோ இல்லாட்டி அசிடிட்டியோ இருக்க ட்ரிங்க் இல்லை, அவ்வளோ ஹெல்த்தி. ஓகே, கெமிக்கல்ஸ் எதுவுமே கிடையாது. அதே மாதிரி இது நல்ல சோர்ஸ் ஆஃப் எனர்ஜி, உடம்புக்கு ஒரு எனர்ஜி, புத்துணர்ச்சியை உண்டாக்கும். ஸோ அந்த அளவுக்கு இது யூஸ்ஃபுல். ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் ப்ளீஸ். ஓகே, அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா 18 வயதுக்கு மேலே, 18 years அண்ட் அபவ், இது என்னன்னா இவங்களுக்கு எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இது நல்ல ஒரு டேஸ்டி ட்ரிங்க். ஓகே, ருசிகரமான ட்ரிங்க்கு. பெரியவங்களுக்கு பார்க்கும்போது ஈஸியாக கையில் எடுத்துன்னு போகலாம். ஒரு பேக்கெட், ஒரு சாஷே எடுத்துன்னு போகலாம். எங்கே இருக்கோமோ அங்கே ஒரு கொஞ்சம் சுடு தண்ணியோ இல்லை ஐஸ் வாட்டரோ எடுத்து, ஆர்டினரி வாட்டரோ எடுத்து கலக்கி அப்படியே குடிக்கலாம். ஓகே, அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா இந்த குட்ஷிப்பில் வைட்டமின் நிறைந்ததாக இருக்கும், ஃபுல் ஆஃப் வைட்டமின். அதே மாதிரி
இது ஒன்றும் செய்யறது ஒன்றும் கஷ்டமே இல்லை. தண்ணியில் கலந்து கலக்கு, அவ்வளோதான். ஒரு ஸ்பூன் கலக்கு. ஓகே. ஸோ அதனால எந்த வித கஷ்டமும் இல்லை. இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா இம்யூனிட்டி பூஸ்ட், தற்காப்பு தன்மை. நம்ம மற்ற வியாதிகள்லாம் கிட்ட வராமல் இருக்குது, ஒரு தற்காப்பு தன்மையை உண்டாக்கி வைக்கும். ஸோ அந்த பூஸ்டர் இதில் இருக்கு. அந்த அந்த இதில் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கு. அதே மாதிரி பார்க்கும்போது பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஹெல்த்தி ரீப்ளேஸ்மெண்ட் அதர் ஜூஸஸ். மற்ற ட்ரிங்க்ஸ் எல்லாமே ஏதாவது ஒரு இதில் அசிடிட்டி இருக்கும், இல்லை டேஸ்ட் இல்லாமல் இருக்கும், இல்லை ஆர்டிஃபிஷியல் கலர் இருக்கும். அதெல்லாம் எதுவுமே இல்லாமல் நல்ல ஹெல்த்தி ரீப்ளேஸ்மெண்ட் சொல்றது இது ஒன் ஆஃப் இம்பார்ட்டன்ட். ஜூஸுக்கோ மற்ற ட்ரிங்க்ஸ்க்கோ ரீப்ளேஸ்மெண்ட் இது யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஓகே. எஸ் சார், நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட். ஓகே. இந்த டெமோகிராஃபிக் சொன்ன பாருங்க, இது வந்து பல விதமான ஒரு இதுவா இருக்கு. இப்போ ரெகுலர் டீ காஃபி குடிக்கிறது நிறைய பேர் இருக்காங்க. ஓகே. அவ்வளோ அதில் என்ன பெர்சன்டேஜ் போட்டு கணக்கு காட்டுறாங்க பாருங்க. டீ வந்து 65% பேர் டீ குடிக்கிறாங்க. நம்ம எல்லாரும் தான் 4:30 மணி ஆச்சா, மணி ஆச்சா மாதிரி அப்படியே டீ கிடைக்குமா, இந்த டீ குடிக்கலாம், இதுதான் பார்ப்போம். ஸோ அதிகபட்ச பேர் டீ குடிக்கிறாங்க. ஓகே. அதே மாதிரி காஃபி எந்த அளவு 53%. ஓகே. ஸோ அந்த அளவு பார்க்கும்போது பெர்சன்டேஜ் கணக்கு போடுறாங்க. ஜூஸஸ் பார்த்தீங்கன்னா 47.6%. ரெகுலர் சோடா பார்க்கும்போது 33.5%. மில்க் பார்த்தீங்கன்னாக்கா 29.9%. பாட்டில்டு வாட்டர், ஜென்ரலாக வாட்டர் பாட்டில் 24.2%. எனர்ஜி ட்ரிங்க் அப்படின்னு தனியாக குடிக்கிறவங்களும் இருக்காங்க, அது 23.1%. ஸோ 23.1% அது. ஸோ இதெல்லாம் கணக்கு பண்ணும்போது நம்ம இதெல்லாம் தாண்டி எடுக்கக்கூடிய குட் சிப் வந்து இது எல்லாத்தையும் விட தாண்டி எடுக்கும். ரெகுலர் பியூரேஜ் கன்சம்ஷன் இந்தியா பெர்சன்டேஜ் ஆஃப் பாப்புலேஷன் போடுறாங்க. ஸோ ஒவ்வொரு இதுக்கும் எவ்வளோ பெர்சன்டேஜ் ஆஃப் பீப்புள் குடிக்கிறாங்க. ஆனால் நம்ம குட் ஸ்டிப் இதெல்லாம் தாண்டி இவங்க எல்லாரும் தூக்கி சாப்பிடும். அந்த அளவுக்கு ஒரு நல்ல ட்ரிங்க், யூஸ்ஃபுல் ட்ரிங்க். நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் ப்ளீஸ். எஸ், अब हम बात करेंगे लाइफस्टाइल की। लाइफस्टाइल की अगर मैं बात करता हूँ, हमारे एज के अकॉर्डिंग हमारी लाइफस्टाइल भी चेंज होती है। हम पहले स्टूडेंट्स थे, फिर हम अब जॉब सेगमेंट में आ जाते हैं, या बिजनेस के सेगमेंट में आ जाते हैं, या प्रोफेशनल सेगमेंट में आ जाते हैं। तो लाइफस्टाइल की अगर बात करते हैं तो सबसे पहले स्टूडेंट्स आता है। तो स्टूडेंट्स को हम गुडशिप के बारे में कैसे बता सकते हैं? उनको हम ऐसे बता सकते हैं कि सर गुडशिप एक टेस्टी और ट्रेंडी है। यानी कि आजकल अगर टीनेजर्स के बीच में कोई भी ट्रेंडी चीज हो तो उसे वो सबसे पहले इस्तेमाल करते हैं। और हमारा गुडशिप तो नीरज चोपड़ा जी भी इस्तेमाल करते हैं ओलंपिक, हर एक ओलंपिक से पहले। तो ये एक ट्रेंडी चीज तो है ही है, साथ ही साथ टेस्टी भी है ही है। तो उनको हम इस तरीके से बता सकते हैं, और अफोर्डेबल भी है, और उनकी हेल्थ के लिए भी किफायती है। यही अगर मैं बात करता हूँ, अगर आपके बीच में वर्किंग प्रोफेशनल्स की, हमारी तरह, तो हम बहुत ज्यादा बिजी होते हैं, हमारे पास समय कम होता है। तो उसके बीच में एक हेल्दी सपोर्टिव ड्रिंक हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल है। और वैल्यू फॉर मनी, अगर हम 10 रुपए की कोई चीज खरीदते हैं तो उसमें ये देखते हैं 20 रुपए का फायदा होना चाहिए। और गुडशिप में आप अनेक तरीके से इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसमें के आपको अनेक फायदे मिलते हैं, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाए थे कितने सारे बेनिफिट है। तो वैल्यू फॉर मनी तो ये है ही है, साथ ही साथ ये फुल ऑफ विटामिन और हर्ब्स के साथ बना हुआ है, और इजी टू हैंडी है। और इसमें प्रेस्टीज वैल्यू, जो इसका इस्तेमाल करता है उसको एक प्रेस्टीज वैल्यू भी मिलती है कि आप गुडशिप इस्तेमाल करते हैं, कितना हेल्दी आप आपके शरीर को लेकर हैं। तो एक प्रेस्टीज वैल्यू भी क्रिएट करता है। यही अगर लाइफस्टाइल में मैं एक और कैटेगरी डालता हूं आपके बीच में, तो पहली कैटेगरी आती है लो इनकम एंड हाई इनकम। और तो व्हाट इज लो इनकम एंड हाई इनकम? जो व्यक्ति की लो इनकम है उनको हम कैसे बता सकते हैं कि वर्थ ऑफ मनी है आपका, इसमें पैसे का सही इस्तेमाल होगा, इसमें कोई नुकसान नहीं है। और दे आर ट्रेंड फॉलोवर, व्हाट इज ट्रेंडिंग इन द मार्केट, दे फॉलो दैट थिंग। So Goodship is being a trend and trendy, so they can easily use it, because we can say that Neeraj Chopra is also using the Goodship, and you can also use this Goodship, and they think as if we should do a trending things in our life.
सो बेसिकली हम उनको ये बता सकते हैं कि आप ट्रेंडिंग चीज आप ले सकते हैं, और वो ट्रेंडिंग चीज क्या है, गुडशिप है, और रीजनेबल रेट में आपके बीच में आता है। यही अगर मैं बात करता हूँ हाई लेवल इनकम के लोगों की, तो उनकी मेंटेलिटी ऐसी होती है कि उनको हर चीज नए कंसेप्ट के साथ चाहिए होती है। तो नया कंसेप्ट गुडशिप बिल्कुल है, क्योंकि आपको ऐसी ड्रिंक मार्केट में कहीं नहीं मिलेगी जो आरसीएम के पास है, जिसका नाम गुडशिप है, और वो सबसे स्पेशल है, रेडी टू एक्सेप्ट है, और ट्रेंड सेटर है। ये ज्यादातर हाई इनकम वाले लोग ट्रेंड सेटर होते हैं। कोई भी चीज अगर वो इस्तेमाल करते हैं, उनका ये मानना होता है कि अब ये ट्रेंड बनने वाला है क्योंकि मैंने इस्तेमाल कर लिया। तो उनको हम बता सकते हैं कि सर आप इसे इस्तेमाल करेंगे तो आप इसे आप ट्रेंड के तौर पर सेट भी करेंगे, और बड़े से बड़ा व्यक्ति आपके जैसा इसे अपना रहा है, और आप भी इसका एक ट्रेंड का हिस्सा बन सकते हैं और एक ट्रेंड सेट कर सकते हैं। यही अगर अब मैं बात करता हूँ डिफरेंशिएशन की, कि गुडशिप क्यों बेटर है जितनी भी मार्केट में हार्मफुल ड्रिंक्स है। अगर मैं कंपेयर करता हूँ आपके बीच में कोल्ड ड्रिंक्स की, दे आर हाईली रिस्की एंड मेटाबॉलिक सिंड्रोम्स है, उनके अंदर आपकी आइंस्टाइन को वो धीरे धीरे काटने लगता है, साथ ही साथ आपको हाई बीपी, डायबिटीज, हार्ट डिजीज, ये सारी कोल्ड ड्रिंक देती है, और उनका सिर्फ आप समर में इस्तेमाल कर सकते हैं। यही अगर मैं शरबत की बात करता हूं, तो ये आर्टिफिशियल इंग्रेडिएंट से बना होता है, इनमें सिर्फ होती है खुशबू, यानी एसेंस होता है और कलर होता है, उसके अलावा उसमें कुछ नहीं होता, और वो अनहेल्दी होती है। टी और कॉफी की अगर बात करी जाए, तो ये बिल्कुल हेल्दी नहीं होती है, इनमें कोई फायदे नहीं है इनके। एसिडिटी अलग बनाती है, हाई बीपी देती है, और डिहाइड्रेशन देती है। एसिड रिलीफर प्रोडक्ट जो आप इंस्टेंट आप कहते हैं कि सेकंड्स में आपके एसिडिटी बताते, वो केमिकल बेस्ड होते हैं, उनका कोई मैक्सिमम यूज नहीं होता है, और उनमें कोई विटामिन नहीं होता। लेकिन यही हमारा गुडशिप जीता है, क्योंकि उसमें फुल ऑफ हर्ब्स हैं, स्पाइसेस हैं, जिसके बारे में हमने जाना। भली वो लौंग हुआ, एलोवेरा हुआ, वो भली आंवला हुआ, भली वो अदरक हुआ, भली वो काली मिर्ची हुई, पुदीना हुआ, नींबू हुआ, ये सारी चीजों से हमारा गुडशिप बना, नेचुरल सारी चीजें ऑथेंटिक डाली गई है, ना है कि कोई केमिकल और प्रिजर्वेटिव या खुशबू डाली गई है। कंप्लीटली एक हेल्दी ड्रिंक है, आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, आपको ये विटामिन सी और डी2 भी देता है, और बी12 भी, और ये किसी भी सीजन में इस्तेमाल करते हैं, इसलिए गुडशिप हमेशा जीतता है इन सबसे, क्योंकि ये हार्मफुल नहीं है आपके लिए। सर ओवर टू यू। எஸ். இப்ப பாத்தீங்கன்னா லைஃப் ஸ்டைல் நான் சொல்றது பாத்தீங்கன்னாக்கா ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அண்ட் கிளாசிபிகேஷன். ஸ்டூடெண்ட்ஸ், ஒர்க்கிங் ப்ரொஃபஷன். இந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வரும்போது நெக்ஸ்ட் லைஃப் ஒர்க்கிங் ப்ரொஃபஷனா பிஸி, ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாம் ஜாலியா சுத்திட்டு இருக்கோம். ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு வந்து பேசும்போது அவங்க கிட்ட நல்ல ருசிகரமா இருக்கு, ட்ரெண்டியா. ட்ரெண்டியானால ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நிறைய யூஸ் பண்ணும். அதாவது ஆஹ், காலத்துக்கு ஏத்த ஒரு பொருள் சொல்லலாம். அந்தந்த ட்ரெண்டுக்கு எது லேட்டஸ்ட் அப்படிதான் பார்ப்பாங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாம். ஸோ ட்ரெண்டியா இருக்கிறத நிறைய குடிப்பாங்க, நிறைய யூஸ் பண்ணுவாங்க. அதே மாதிரி காஸ்ட் வைஸ் அஃபோர்டபுள், ரீசனபிள் காஸ்ட். பசங்க எல்லாமே சம்பாதிக்கிற பசங்க இல்லையே, அதனால அவங்களுக்கு காஸ்ட் ரீசனபிளா இருந்தா கண்டிப்பா வாங்குவாங்க. ஸோ இது உண்மையிலேயே அஃபோர்டபுள், அவங்க வாங்கக்கூடிய சக்திக்கு ஏற்ற மாதிரி. அதே மாதிரி பார்க்கும்போது பாத்தீங்கன்னா குட் ஃபார் ஹெல்த், நம்ம உடம்புக்கு நல்லது, எந்த வித அசிடிட்டியோ இல்லை கெமிக்கலோ அந்த மாதிரிலாம் இல்லாத ஒரு. அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா ஒர்க்கிங் ப்ரொஃபஷனல். ஒர்க்கிங் ப்ரொஃபஷனல் எப்பவுமே பிஸி பிஸி பிஸி. அதாவது ஒர்க் அட் ஹோமா இருக்கட்டும், ஒர்க் அட் ஆஃபீஸா இருக்கட்டும், கம்ப்யூட்டரை பார்த்துன்னு ஏதாவது ஒரு வேலையாக தான் இருப்பாங்க. ஸோ அவங்களுக்கு எல்லாமே ஒரு ஹெல்த்தி சப்போர்ட் ட்ரிங்க், அதாவது அவங்களுக்கு மூளையெல்லாம் யூஸ் பண்ற வாசி அவங்களுக்கு ஒரு ஹெல்த்தியான ட்ரிங்க் குடிக்கணும்னு யோசிப்பாங்க. அப்போ இந்த குட் சிப் வந்து உண்மையிலேயே அது ஒரு சப்போர்ட் ட்ரிங்க் ஆகிடும், ஹெல்த்தி சப்போர்ட் ட்ரிங்க். அதே மாதிரி அவங்க காசுக்கு ஏற்ற ஒரு பொருள், ஃபுல் வைட்டமின்ஸும் ஹெர்ப்ஸும் கலந்தது. ஓகே, ஸோ நேச்சுரல் இது எல்லாமே இதில் இருக்குது. தெரிஞ்சதுன்னா அவங்க இன்னும் நிறைய யூஸ் பண்ணுவாங்க. அதே மாதிரி ஈஸி டு ஹேண்டில், அதாவது ஹேண்டினாக்கா கையில் எடுத்துட்டு போய் எங்க இருந்தாலும் கரைக்கு குடிக்கலாம். ஸோ அந்த இடத்துல ஒரு பிஸி பர்சனுக்கு டேபிள்லேயே பக்கத்தில் வச்சுனா கூட டக்கு டக்குன்னு கரைக்கு அவங்களே குடிச்சுக்கலாம். சுடு தண்ணிலையோ இல்லை கோல்டு வாட்டர்லையோ இல்லை ஆர்டினரி வாட்டர். அதே மாதிரி ப்ரெஸ்டீஜ் வேல்யூ, அதாவது நம்ம இந்த ட்ரிங்க் குடிக்கும் போது நமக்கு ஒரு பெருமை அடையலாம். அந்த பர்சன் யாரும் நல்லா சந்தோஷமா ஒரு பெருமைப்படுத்தி நல்ல ட்ரிங்கை குடிக்கிறாங்கன்னு ஒரு பெருமைப்பட்டு குடிப்பாங்க. சும்மா ஒரு சாதாரண கௌரவம் பார்க்குறவங்களுக்கெல்லாம்
இதை குடிக்க மாட்டேன் அதை குடிக்க மாட்டேன் அந்த மாதிரி பார்க்காம இது நல்ல வேல்யூபிள் ட்ரிங்க். ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட். ஓகே, இப்போ வந்து இது இன்கம் குரூப்ல லோ இன்கம் குரூப், ஹை இன்கம் குரூப் பிளான் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ அந்த லோ இன்கம் குரூப் என்ன? ஏன்னா லோ இன்கம் குரூப் எப்பவுமே இது நமக்கு காஸ்ட் வைஸ் நல்லா இருக்கா, கட்டுப்படி ஆகுமா, இதெல்லாம் அனலைஸ் பண்ணுவாங்க. ஸோ ஒர்த் ஆஃப் மணி, அதாவது அந்த காசுக்கேற்ற ஒரு பொருள். அதே மாதிரி ட்ரெண்ட் ஃபாலோவர் லோ இன்கம் குரூப்பா இருந்தாலும் அந்த லோ இன்கம் எல்லாரும் ஓகே ஏதாவது எடுக்கிறாங்களே அது நல்லது அப்படின்னு சொல்லி ட்ரெண்டியா இருக்கும்போது காலத்துக்கு ஏற்ற ஒரு ட்ரிங்க் அப்படின்னு எல்லாரும் எடுக்காரு. அதே மாதிரி ரீசனபிள் காஸ்ட், ஏற்கனவே ஒர்த் ஆஃப் மணின்னா குவாலிட்டியும் நல்லா இருக்கு, காஸ்டும் நல்லா இருக்கு. ஸோ அது இப்போ அடுத்து ஹை இன்கம் குரூப்ல பாத்தீங்கன்னா புதுசான கான்செப்ட் இது. இது வந்து யாருமே அக்செப்ட் பண்ணக்கூடிய ஒரு ப்ராடக்ட், ரெடி டு அக்செப்ட், ட்ரெண்ட் செட்டர், அதாவது காலத்துக்கு ஏற்ற ஒரு நல்ல பொருள் அப்படின்னு அந்த ஹை இன்கம் குரூப் எடுப்பாங்க. ஸோ அந்த விதத்தையும் யூஸ்ஃபுல். லோவர் இன்கம் குரூப்பும் சரி, ஹை இன்கம் குரூப்பும் சரி, அந்த லைஃப் ஸ்டைலுக்கு சூட்டபிளா நல்ல ஒரு ப்ராடக்ட் தான் குட் சிப். எஸ் சார், நெக்ஸ்ட். ஓகே, இப்போ பார்த்தா அந்த டிஃபரன்சியேஷன் என்னன்னா மற்ற ட்ரிங்க்ஸ் எல்லாம் மார்க்கெட்ல நிறைய இருக்கு. அநேக பொருள் எல்லாமே ஹார்ம்ஃபுல் கோல்ட் ட்ரிங்க்ஸ் தான். நம்மளும் அதை குடிச்சிருப்போம், பட் அது அப்போ அவ்வளோ தூரம் விவரம் தெரியாது. விவரம் தெரியாதுன்னா ஓகே போய் குடிப்போம். ஒரு அந்த மிரிண்டா, ஃபேண்டா, இல்லாட்டி ஸ்ப்ரைட்டு, அது எல்லாமே உடம்புக்கு நல்லது இல்லைன்றது தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். அதே மாதிரி சர்பத், அதில் ஹார்ம்ஃபுல் ஐட்டம்ஸ் கலக்கிறான், அது எல்லாமே உடம்புக்கு நல்லது இல்லை. அதே மாதிரி டீ காஃபி ஆக்சுவலா நம்ம பழக்கப்பட்டு சில பேர் குடிச்சுட்டு இருக்கோம் இன்னும். ஆனா டீ காஃபியை கூட அவாய்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா ஹெல்த் வைஸ் நல்லா இருக்கும். அதே மாதிரி மற்ற எல்லா பொருளுமே எத்தனையோ ஒரு ஓகே. இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அசிடிட்டி ரிலீஃப் ப்ராடக்ட் சில எல்லாம் சொல்லி கெமிக்கல் பேஸ்ட் கொடுப்பாங்க. அதாவது மேக்சிமம் யூசேஜ் இருக்கக்கூடாது, ஆனா அதில் வைட்டமினும் இல்லை. ஸோ அந்த ஹார்ம்ஃபுல் கோல்ட் ட்ரிங்க்ஸை பார்த்தா இன்க்ரீஸ் ரிஸ்க் ஆஃப் மெட்டபாலிக் சின், அதாவது உடம்புக்கு கெடுதலான சில பொருளுக்கு ட்ரிங்க்கை பார்த்தா ஹெல்த்துக்கு நல்லது இல்லை. ஓகே, அதே மாதிரி கோல்ட் ட்ரிங்க்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஒபிசிட்டி, நிறைய கூல் ட்ரிங்க்ஸ் பார்த்தா உடல் பருமனை அதிகப்படுத்தும், அதாவது பிபி ஏற்றிடும், ஹார்ட் டிசீஸை உருவாக்கும், சுகர் ப்ராப்ளமும் உண்டு, டயபிட்டிஸ். ஓகே, அதே மாதிரி கண்டென்ட் ஆஃப் ஆஸ்பர்டேம், அது வந்து உடம்புக்கு நல்லதே இல்லை. ஓகே, அதே மாதிரி மற்ற கோல்ட் ட்ரிங்க்ஸ் எல்லாமே சம்மர் சீசன்ல தான் அது நல்லா இருக்கும், வின்டர்ல எடுக்கலாம். ஆனால் நம்மளது சம்மர்லேயே எடுக்கலாம், வின்டர்லேயே எடுக்கலாம். அதே மாதிரி சர்பத் வந்து ஆர்டிஃபிஷியல் இன்கிரீடியன்ஸ் நிறைய போடுறாங்க, உடம்புக்கு ஒத்துக்காத சில ஐட்டம்ஸ், எசன்ஸும் கலரும் மட்டும்தான் இருக்கு, அதில் எந்த எனர்ஜியும் இல்லை, உடம்புக்கு நல்லதே இல்லை, அன்ஹெல்தி, பேட் எஃபெக்ட் சில்ட்ரன்ஸ் அண்ட் ஓல்டு, அதாவது சில்ட்ரனுக்கும் வயசானவங்களுக்கும் உடம்புக்கு கெடுதல் ஆயிடுது. டீ காஃபி பார்த்தீங்கன்னா ஹெல்த்தே கிடையாது, அசிடிட்டி உருவாக்கும், ஹை பிபி உருவாக்கும், டீஹைட்ரேஷன் உண்டாக்கிடும். டீ காஃபி நமக்கே தெரியாத அளவுக்கு இது இருக்கு, இது தெரியாமே நிறைய பேர் எடுத்துட்டு தான் இருக்கும், எடுத்து இனிமே அதை மாற்ற. ஓகே, அதே மாதிரி அசிடிட்டி ரிலீஃப் ப்ராடக்ட் பார்க்கும்போது கெமிக்கல் பேஸ்ட் தான் எல்லாமே, நாட் மேக்ஸிமம் யூஸ் எடுக்கக்கூடாது. அதெல்லாம் வைட்டமினே இல்லை, அது வைட்டமின் சத்துன்னு இல்லாத எதுக்கு நாம காசு கொடுத்து வாங்கி குடிக்கணும். அப்படி இருக்கும்போது குட் சிப் ஃபுல் ஆஃப் ஹெர்ப்ஸ் அண்ட் ஸ்பைசஸ், அதாவது நேச்சுரலான கண்டென்ட் என்னவோ அது எல்லாமே இது இருக்கு. லைக் எலுமிச்சம், நெல்லிக்காய், எல்லாமே நேச்சுரல், இது ஸ்பைசஸ் கலந்தது, புதினா, சொத்துக்கத்தாழை எல்லாமே. அதே மாதிரி கம்ப்ளீட்லி ஹெல்த்தி ட்ரிங்க், இது முழுக்க 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 ஹெல்த்தி ட்ரிங்க் தான். ஓகே, அண்ட் தற்காப்பு தன்மையை நல்லா இம்ப்ரூவ் பண்ணி பூஸ்ட் பண்ணிடுது. அதே மாதிரி வைட்டமின் சத்து பார்த்தீங்கன்னா வைட்டமின் சி, வைட்டமின் D2, வைட்டமின் B12 அண்ட் ஜிங்க், இது எல்லாமே கலந்துருக்கு. இது வந்து எல்லா சீசன்லயும் எடுக்கக்கூடியது, சம்மரா இருக்கட்டும், விண்டரா இருக்கட்டும்,
ஜாலியா போறவங்களா இருக்கட்டும், வயதானவங்களா இருக்கட்டும், ஆபீஸ்ல பிஸியா இருக்கட்டும், கம்ப்யூட்டர்ல பிஸியா இருக்கட்டும், எல்லா விதமான மக்களுக்கும் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கு. ஓகே, ஸோ ஓகே சார், நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட். अब हम बात करेंगे गुडचिप से आप बहुत सारी चीजें बना सकते हैं। गुडचिप को आप पानी में मिलाकर पी सकते हैं, सोडे में मिलाकर पी सकते हैं, आम पन्ने में पी सकते हैं, हनी में ले सकते हैं, आप उसे गर्म पानी में ले सकते हैं, दही में ले सकते हैं, आइस कैंडी बना सकते हैं, लेमन वाटर के तौर पर भी ले सकते हैं, आरसीएम क्रंच के साथ भी आप गुडचिप को ले सकते हैं। इतनी सारी चीजें आप गुडचिप से आप बना सकते हैं, ले सकते हैं, और ये सारी रेसिपी वीडियोस आपको गुड डॉट के यूट्यूब चैनल पर भी मिल जाएगी। और अगर मैं बात करूं गुडचिप और सोडे में कैसे बना सकते हैं, आपको एक पैकेट लेना है, उसको एक गिलास में खाली करना है, उसमें कोल्ड सोडा मिलाना है और उसको अच्छे से मिलाइए और आपका गुडचिप सोडा बनकर तैयार है। और सोडे के लिए आप एक पैकेट का इस्तेमाल करेंगे तो ज्यादा स्वाद आपको मिलेगा। यही कोल्ड वाटर के अंदर आपको सोडे की जगह वाटर को रिप्लेस कर देना है तो ठंडा गुडचिप भी बनकर तैयार है। तो सोचिए कितना आसान है इसको बनाना। और गुड डॉट आपके बीच में हर एक बार हर एक चीज का अनहेल्दी चीज का हेल्दी में रिप्लेसमेंट लेकर आया है, भली वो मटन हो या मीट हो, उसका रिप्लेसमेंट आपके बीच में वेज बेट और करी किट आता है, चिकन का रिप्लेसमेंट प्रोटीज आता है, नूडल्स का रिप्लेसमेंट गुड डॉट नूडल्स आता है, कोल्ड ड्रिंक्स का रिप्लेसमेंट गुडसिप आता है। तो गुड डॉट आपके बीच में आने वाले समय में भी और भी ज्यादा बेहतरीन प्रोडक्ट लाता रहेगा और अनहेल्दी चीजों का रिप्लेसमेंट आता रहेगा। और साथ ही साथ आप लोगों को मैं यही एडवाइस करूंगा, जितना ज्यादा आप हेल्दी प्रोडक्ट खाएंगे उतना ज्यादा आप जिएंगे। साथ ही साथ आपको अगर अपना बिजनेस बड़ा करना है तो आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों को गुडचिप के बारे में आरसीएम में आपको बताना होगा, आरसीएम के बारे में आपको लोगों को ज्यादा ज्यादा बताना होगा, तभी आप एक सक्सेसफुल बिजनेस बन पाएंगे। थैंक यू सो मच। आज अपनी वाणी को मैं विराम देता हूं और इसी के साथ कामराजन सर को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने एक मौका दिया अपनी टीम के साथ। इसके लिए थैंक यू सो मच सर। ओवर टू यू। धन्यवाद सर, धन्यवाद, थैंक यू। எஸ் எஸ், தேங்க்யூ தேங்க்யூ. இப்போ பாத்தீங்கன்னா குட் ஸ்லிப்போட யூசஸ் பாருங்க, எந்த இதெல்லாம் வச்சு பண்ணலாம். தண்ணியோட கலந்து குடிக்கலாம், சோடாவோட கலந்து குடிக்கலாம், ஆம் பண்ணா அது ஒரு பர்டிகுலர் ட்ரிங்க், அதை வச்சு குடிக்கலாம். ஓகே, ஸோ அதே மாதிரி ஆர்சிஎம் ஹனியோட கலந்து குடிக்கலாம். ஓகே, அதே மாதிரி சுடு தண்ணியோட கலந்து குடிக்கலாம். தஹி இது தயிரோடையும் எடுக்கலாம். ஓகே, அதே மாதிரி ஐஸ் கேண்டி, அதை ஐஸ் கேண்டி மாதிரி ஒரு ஸ்டிக் வச்சுட்டு அதை ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு ஐஸ் கேண்டியா பண்ணியும் குடிக்கலாம், எடுக்கலாம். அதே மாதிரி பார்க்கும்போது லெமன் வாட்டரோடும் கலந்து எடுக்கலாம். ஸோ எல்லா விதத்துலையும் பாருங்க எப்படி யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கு குட்ஸ். नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. ओके, गुड स्लिप और टी. एक मिनट, टी नहीं चाहिए क्या? ओके, गुड स्लिप और டீயும் பண்ணலாம் இப்போ. ஓகே ஓகே, நோ ப்ராப்ளம். குட் ஸ்லிப் ஒரு டீயும் பண்ணலாம். சோடா வாட்டர் எப்படின்னா, ஒரு பேக்கெட் எடுத்து ஒரு கிளாஸ்ல போட்டு சோடா வாட்டர் அதில் கலந்து நல்லா கலந்து குடிச்சிங்கன்னா குட் ஸ்லிப் சோடா ரெடியா இருக்கு. ஸோ உங்களுக்கு உண்டான குட் ஸ்லிப் சோடா ரெடி. ஓகே, இதை மாதிரி ஒரு கிளாஸ் பண்ணி ரெகுலரா ஒரு கிளாஸ்க்கு ஒரு பேக்கெட் போடலாம் தாராளமா. ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட். ஓகே, இப்போ வந்து ரீப்ளேஸ்மெண்ட், அதாவது ஜென்ரல் அன்ஹெல்தி ப்ராடக்ட்ஸ் நிறைய இருக்கு, அதுக்கெல்லாம் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் குட் டாட் என்னென்ன இருக்கு. மட்டன், அதாவது மீட், கறி வகைரா இருக்கு, மாமிசத்துக்கு ஈக்குவல் இது வெஜ் பைட்ஸ் அண்ட் கறி கிட், இது ரெண்டுமே இருக்கு. ஹெல்த்தியா, அது அன்ஹெல்தி, இது வந்து ஹெல்த். ஸ்லைட்ல பார்த்துக்கோங்க, ஸ்லைட் காப்பி பண்ணிக்கோங்க. அதே மாதிரி சிக்கனுக்கு ஈக்குவலண்டா ப்ரோட்டீன்ஸ் அண்ட் ப்ரோட்டீன்ஸ் பிளஸ். ஸோ எப்படி நேச்சுரலா நல்லா இது பண்ணிக்கலாம், ஒரு யூஸ்ஃபுல் இது. அதே மாதிரி அன்ஹெல்தி நூடுல்ஸ் மார்க்கெட்ல இருக்கிறதுக்கு நம்ம குட் டாட் நூடுல்ஸ் வந்து ஹெல்த்தியா இருக்கும். அதே மாதிரி கோல்ட்ரிங்க்ஸ் எல்லாமே அன்ஹெல்தி தான், ஓப்பனா அடிச்சு சொல்லலாம் நீங்க மார்க்கெட்ல. ஆனா நம்ம குட் ஸ்லிப் வந்து அதுக்கு பேலன்ஸ் பண்ணி இல்லை ஈக்குவல் அதை தாண்டி ஒரு ஹெல்த்தியான ஒரு ட்ரிங்க் குட் ஸ்லிப். ஓகே, நெக்ஸ்ட் ப்ளீஸ். ஹலோ. Yes sir, it's an end last slide. யா, இப்போ வந்து ஹர் யூ நாட் घर घर गुड डॉट, हर घर गुड डॉट.
That is the last word. Okay. Ghar வீடு ghar good தோறும் dot, good dot. har ghar good dot. அதாவது வீடு வீடா good dot. ஒவ்வொரு வீட்டிலும் good dot. Okay. Finish up with that note. That's a punch note. Okay. Okay. So thank you, Mr. Hirthwik. So wonderful. Thank you so much, sir. Yeah. Thank you. Okay. இப்போ வந்து நம்ம thank you, Ravi. Good dot team and arrange. Thank you. Okay. இப்போ நம்ம மறுவரிசை சார், one of our distributors, he is from a remote place called as Ulundurpete in Tamil Nadu. So he prepares a lot of good dot dishes regularly, and in fact good dot that 8,000 PV offer, he has created a lot of leaders. Okay, he has created a record in the business by setting so many leaders to buy for 8,000 PV. Okay. Now, sir, அந்த ஸ்லைட் காட்டலாமா சார்? காமராஜ் சார் கண்டிப்பா சார், கண்டிப்பா. ஷூர். ஓகே, நீங்க அப்படியே காட்டி விடுங்க. மறுவரிசை சார் லைன்ல இருக்கீங்களா? அவரு போயிட்டாரு, நாம காட்டிடலாம். அவரு பேச சொல்லலான்னு பார்த்தேன். இருக்காரு சார், லைன்ல இருக்காரு சார். அப்ப அன்மியூட் பண்ணி விட்டுருங்க. லைன்ல தான் இருக்கேன், லைன்ல மீட்டிங் கேட்டுட்டு தான் இருக்கேன். ஓகே ஓகே ஓகே, அன்மியூட் பண்ணியாச்சு. ஓகே, டன் டன். சார் ஷேர் ஆகுதான்னு பாருங்க. ஸ்லைடு போட்டு விடுங்க. அவளியா? ஆயிடுச்சு சார். மறுவரிசை சார் நீங்க பேசலாம். நம்ம ஆட்டோல செய்த பரோட்டா வெஜ் பைட் அவ்வளவு அருமையா இருந்தது. பரோட்டா and veg bites with veg bites. That is in Tamil mutton parota. Parota. Please give me this recipe. Sir, please give me this recipe. रेसिपी சொல்லுங்க சார். आटा से चपाती बन गया और ये वेज बाइट से ये साइड डिश बन गया. साइड डिश. अच्छा सर. बहुत ही शानदार सर. மறுவரிசை சார். மட்டன் பரோட்டா நல்லா இருக்கு, அருமையா நல்லா இருக்கு. நீங்க பேசுங்க சார். மறுவரிசை சார் சொல்லுங்க, எப்படி செய்யறதுன்னு சொல்லுங்க. மறுவரிசை கலர் கலரா கொண்டு காமிக்கிறீங்க. அனைவருக்கும் மாலை வணக்கம். ரெண்டு மூணு வார்த்தை இங்கிலீஷ்ல பேசலாம் சார். ஹலோ, ரெண்டு மூணு வார்த்தை இங்கிலீஷ்லயே பேசலாம். இங்கிலீஷ் கம்மியா தான் தெரியும். இல்ல பரவாயில்ல, உடைச்சு சொல்லுங்க. நாங்களாம் என்ன புள்ளியா? அதேதான். Everybody, good evening. I am Marivarsi Boneshwaran from Ulundurpet. Last good dot achiever, 8 numbers, 8,000 BVs each. One person is 10 days tour in Udaipur, your good dot office, our training, our residents. Happy, so happy. அங்கு எங்களுக்கு அனைத்து வகையான உதவிகளையும் செய்து எப்படி பண்றதுன்னு சொல்லுங்க. இன்னும் நிறைய பொருட்களை நீங்களும் கொண்டுட்டு வரணும். நன்றி. இன்னைக்கு என்னுடைய ரெசிபியை காட்டினதுக்கு நமது எமரால்ட் ஐயாவுக்கும். ஒரு நிமிஷம் உங்களுக்கு நன்றி எல்லாம் அதுக்குள்ள இல்ல. இந்த சப்பாத்தி எப்படி பண்ணீங்க? ஏதோ ஐயா வணக்கம் வந்து அது என்னது? இந்த சப்பாத்தி எப்படி பண்ணீங்க? பரோட்டா. சாரி, பரோட்டா எப்படி பண்ணீங்க? அது சொல்லுங்க சார். சக்கி ஃப்ரெஷ் ஆட்டா, அத ஒரு 4 கிலோ எடுத்து தண்ணியில ஊற வச்சுட்டேன் கொஞ்ச நேரம். அப்புறம் மாவு பிசைஞ்சு பரோட்டா எப்படி போட்டாங்களோ அது மாதிரி தோசைக்கல்ல போட்டு பரோட்டா எடுத்துக்கிட்டோம். இந்த வெஜ் பிக்கும் வச்சிருந்து அத மேல இருக்கிற சேகை கொஞ்சம் அப்படியே வாஷ் பண்ணிட்டு நம்மளுக்கு தேவையான அளவுக்கு கட் பண்ணிக்கிட்டேன். அதை கட் பண்ணி அது கூட வந்து மஞ்சத்தூள், உப்பு, மிளகுத்தூள், கடுகு, ஜீரகம் இதெல்லாம் போட்டு தேவையான அளவு தண்ணி ஊத்தி அதை வேக வச்சு கரம் மசாலா இதெல்லாம் போட்டு எடுத்து நம்ம தேவையான டேஸ்ட்டுக்கு அது எங்க வீட்டுல செய்தாங்க. அதை சரி பண்ணி எடுத்து தொட்டு சாப்பிடும் போது அவ்வளவு அருமையாகவும் டேஸ்டாகவும் வந்தது. ஒரு ஆட்டுக்கறி சாப்பிட்டா என்ன டேஸ்ட் இருக்குமோ
அதை விட டேஸ்டா இருந்தது. ஆனா நம்ம வந்து ஆட்டை கட் பண்ணாம மிருகம் நல்ல சத்தாவும் இருந்தது. सर ஐயா போதுங்களா இல்ல ஏதாவது வேணுங்களா? வெரி குட் வெரி குட், அருமையாச்சு. ரித்விக் சார் बोलिए. यस सर I hope you Sir, good followed evening. what he said. लिटिल बिट सर लिटिल बिट Okay. No problem. The recording will be there. We'll forward it to you. With that, we can get the translation also. yeah but Okay. he has made the very delicious dish. We can see it from the picture. Exactly. Yes, sir. Not Yes, only sir. this, he has prepared a lot of dishes like this. He's a record holder of 8 persons in his team doing 8,000 PV on Good Done. Wow. And Sir, one person has can you attended the Udaipur. please share the recipes? ரெசிபி அனுப்பி Sir. கொடுக்குறாமா. சார் மறுவரிசை சார் ரெசிபி ப்ரிப்பேர் பண்ண முடிஞ்சா ஒரு வீடியோவை எடுத்து அனுப்புங்க சார். அதே மாதிரி ரெசிபியை ஷேர் பண்ணுங்க. என்னென்ன பண்ணீங்க. Sir, Naren sir, we will feature on our YouTube channel. Exactly, Okay. that's what I'm telling him. சார் உங்க நம்ம குட்டாட்டோட யூடியூப் சேனல்ல போடுவார் சார். நீங்க தமிழ்ல சொன்னாலும் சரி, கூட யாராவது இங்கிலீஷ்ல பேச வச்சாலும் சரி, கொஞ்சம் தமிழ்லயே பேச சொல்லுங்க. வச்சு தமிழ்லயே சொல்லுங்க சார். தமிழ்ல தமிழ்நாடு ரீச் ஆகும். சார் அடுத்த வீடியோ போடுறோம் சார். வெரி குட். போட்டு எங்களுக்கு அனுப்புங்க. நான் அவருக்கு ரித்திக் சோனி சார் அனுப்புறேன். நிறைய ஐட்டம் போடுறேன். சூப்பர். நன்றி நண்பர்களே. நல்ல ஒரு கிளாஸ் கொடுங்க நம்ம ரித்திக் சோனி சாருக்கும் நம்ம நரேன் சாருக்கும். அற்புதமான தகவல்கள் பரிமாறப்பட்டது. நன்றி மைடியர் மறுவரிசை புவனேஸ்வரன். உங்களுடைய ரெசிபிகள் வந்து உலக அரங்கில் பாராட்டப்பட வேண்டும். மாபெரும் சபைகளில் நீ நடந்தால் உனக்கு மாலைகள் விழ வேண்டும். உங்களுக்கு நிறைய மாலைகள் விழட்டும். உழைப்பே உயர்வுக்கு உறுதுணை. ஆர்சிஎம் பிசினஸை பொறுத்த வரைக்கும் கேட்கறது மட்டும் இல்ல, கேட்கறது வந்து எல்லாரும் கேட்கிறோம், செய்யறது தான் செயல். லீடர்ஷிப் இஸ் வந்து என்னன்னு கேட்டா ஆக்ஷன். லீடர்ஷிப்ங்கிறது ஒரு ஆக்ஷன். இட்ஸ் நாட் அ பொசிஷன், இட் இஸ் ஆக்ஷன். செயல்படுறவங்க தான் லீடர். செயல்படவே மாட்டேன் சார் அப்படின்னா அவங்க லீடர் இல்லை. அவங்க வந்து டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் இல்லைன்னா ஒரு அசோசியேட் பையர். பை பண்ணவே மாட்டேன்னா அவங்க வந்து பையும் பண்ணல, வந்து எதுவுமே பண்ணலன்னு சொன்னா அவங்களை என்னன்னு சொல்றது? ஏதாவது ஒன்று சொல்ல வேண்டியதுதான். சேர்ந்தாங்க முன்னாடி பாஸ்ட் டென்ஸ்னு சொல்லிட வேண்டியதுதான். ஆகையால் நண்பர்களே, இன்றைய கூட்டம் சிறப்பு. இதை அடுத்து நமக்கு நாளைக்கு நம்முடைய ஞாயிற்றுக்கிழமை சிறப்பு கூட்டம், தொடர் கூட்டங்கள்ல தொடர்ந்து நீங்க பங்கெடுங்க. ஏன்னு கேட்டா